Welcome everyone in today's session. Uh, as always, we will start our session with a short meditation. For that, please sit comfortably and feel your body sitting. You may gently close your eyes and have intention to be inside you, feeling your body sitting, feeling your mind, what kind of mind state you have right now. Is it calm, quiet, or is it little bit agitated? Is it content or it's restless? Is it happy, joyous, or it's bit sad down? Just noting what kind of mind state is there without any judgment. Judgment like this is how it should be, it shouldn't be. I like this, I don't like this. Or judgments like this is right, this is wrong. Without any judgment, just feeling what is our mind state right now. Also, feeling if there are thoughts arising in the mind. If you see there are thoughts arising in the mind, you can stop adding any deliberate thoughts into it and just witnessing what's been arising. All the time, you are resting into awareness and witnessing or feeling what's arising in the mind. And if you feel like there are a lot of thoughts arising, or whatever is arising is much powerful, you are identifying yourself with those thoughts. If you see the like that, then bringing your attention to your breath, feeling your breath going in and out. As you can, when you focus on your breath, you cannot add thoughts onto your in your mind. Resting into awareness, feeling your mind, feeling your body, maybe scanning your body from bottom, from leg to head to see if there are any sensations available to notice. Sensations such as some tightness, some pressure, some holdings, or some vibrations, temperature, movement, anything available to notice. Scanning your body from legs, pelvic area, stomach area, back, chest, both hands, neck, jaw, eyes, head. And if you see anything available to notice, gently seeing it without any reaction. If this is the feeling tone is unpleasant for that sensation, difficult for that sensation, you can give it a more space and be with that sensation with some gentleness, some caring, some friendliness. You are there for them, that difficult sensation. No resistance, no attachment. We rest into our awareness. We are feeling our body. We are feeling any sensations that are available to notice. Accepting those sensations without reaction. Again, resting into caring, curious, non judgmental awareness. Feeling our mind
thoughts, emotions with no reaction, witnessing your body and mind. All kind of me, mine, I kind of thoughts are surrender into that vast awareness that is present in each of us, in everyone, and in everywhere. So that awareness, that witnessing mode, we can call it as a soul, our Atma. Same Atma is present everywhere in the universe. We can call it Paramatma. And first sound of this universal existence or first sound of creation, it's called Om or Pranav. These are all same things. And with this understanding, we will chant Om 4 times. For that, gentle take breathe in. Please bring some awareness to your body. Make some gentle movement and slowly open your eyes and connect with surrounding. And now I request Alka to introduce our speaker and very interesting subject today. Thank you. धन्यवाद अंजली. ब्युटिफुल मेडिटेशन अगेन ॲज युजल. आणि सर्वप्रथम सगळ्यांचं आपल्या या रविवारच्या सत्रात स्वागत. आपल्याला आज खूप वेगळ्या टॉपिकवरती एक स्पीकर आहेत आपले ते मिळालेले आहेत आज. आणि सर्वप्रथम अशोकदादांचे मी ह्याच्या बाबतीमध्ये आभार मानेन की त्यांनी डॉक्टर कोटस्थरे यांची ओळख करून दिली. त्यांचं वय जरी लहान असलं तरी लहान वयामध्ये जे काही त्यांच्या अचीव्हमेंट्स आहेत ते आपल्याला आज आता जेव्हा त्या बोलायला लागतील तेव्हा कळेलच की कुठल्या लेवलवरती त्यांचं कार्य आहे या सगळ्यामध्ये. आणि त्यांची थोडक्यात ओळख करून द्यायची असेल तर त्यांच्याच भाषेमध्ये मी त्यांनी जे मला दिलंय तेच वाचून दाखवणार आहे, पण त्याच्यात थोडेफार चेंजेस आणि बरेच त्यांच्या अजून कार्य झालेली आहेत जी त्यांनी कदाचित ह्याच्यामध्ये नोट डाऊन केलेलं नाहीये. सो डॉक्टर पूजा किंवा वैद्य पूजा कोटस्थने 2008 पासून आयुर्वेदिक चिकित्सक म्हणून बिबेवाडी, कर्वे रोड आणि पेरुगेट येथे कार्यरत आहे. सो त्या आपल्याला पुण्याहून जॉईन होत आहे. शी इज अ मेरिट होल्डर इन नागपूर युनिव्हर्सिटी इन BAMS. आयुर्वेदिक डॉक्टर आहेत त्या. तसंच आयुर्वेदिक कन्सल्टेशन आणि पंचकर्म सर्व्हिसेस देणे या 2 सेवा त्या देतात. तसंच सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट की हस्तनिर्मित सौंदर्य प्रसाधनांच्या कार्यशाळा गेल्या 7 वर्षापासून स्वतःच्या डिस्पेन्सरीमध्ये दवाखान्यामध्ये ते घेत आहेत. आतापर्यंत अनेक वैद्यकीय क्षेत्रातील आणि इतर क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांनी त्याचा लाभ घेतला आहे. तो त्या फक्त हाच बॅकग्राऊंड तर एज्युकेटर म्हणूनही काम करतात. अनेक प्रकारचे विद्यार्थी त्यांनी घडवलेत. त्याचप्रमाणे परदेशातल्या विद्यार्थ्यांना देखील आयुर्वेद शास्त्र शिकवणे आणि त्यांच्यासाठी त्या तिथे स्वतः वर्कशॉप्स घेतात, कार्यशाळा घेतात. त्यासाठी देखील त्यांचं ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन आहे. आजचा जो विषय आहे त्याच्यात 2011 साली त्यांनी भगवद्गीतेची संथा घेतली आहे आणि त्या भगवद्गीतेवर निरूपण करतात.
त्यांचा ऍक्च्युली भगवद्गीता मनोमनी या नावाने एक युट्यूब चॅनल आहे, ज्यामध्ये भगवद्गीतेच्या 18 अध्यायांवर त्यांनी निरूपण केलेलं आहे. सो आजचा जो विषय आहे कॉग्निटिव्ह हेल्थ इन सिनियर्स आणि भगवद्गीता हा एक टॉपिक कनेक्टेड कसा करणार आहे त्या सगळ्यांचंही, म्हणजे सगळ्यांना बेसिकली त्याची उत्सुकता जास्त आहे. सो बिफोर फर्दर ड्यू, डॉक्टर कोटस्थाने, द प्लॅटफॉर्म इज ऑल युअर्स. थँक्यू अगेन. थँक्यू अलका मॅडम, माझा परिचय करून दिल्याबद्दल. तसंच जसं तुम्ही अशोक पाध्ये सरांना थँक्यू म्हणलात, तसंच मी सुद्धा त्यांच्याविषयी खूप खूप कृतज्ञता व्यक्त करते. कारण त्यांच्यामुळे आज हा क्षण निर्माण झालेला आहे की मला तुमच्या सगळ्या लोकांबरोबर कनेक्ट करता आलेला आहे आणि भगवद्गीतेविषयीचे विचार मला तुमच्यासमोर मांडण्याची संधी मिळालेली आहे. आज पापमोचनी एकादशी आहे आणि एकादशीच्या दिवशीच भगवद्गीतेवर मला विचार मांडण्याची संधी मिळते आणि ते सुद्धा एका वेगळ्या ऑडियन्स समोर, एका वेगळ्या विषयातनं. तर हे माझ्यासाठी सुद्धा एक अभ्यासाचा विषय राहिलेला आहे. तर बघूयात आता हा आपल्याला कसा जमतोय. मी एक छोटंसं माझ्याविषयी असं सांगते की 2011 साली माझं आयुर्वेदामध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशन कंप्लीट झालं आणि सुरुवातीला जेव्हा माझी नवीन प्रॅक्टिस होती तेव्हा असा फार काही रुग्ण नसायचे. मग मला असं कायम वाटायचं की हा जो आपल्याला वेळ मिळतोय तो कुठेतरी आपण सत्कारणी लावायला पाहिजे. आणि आयुर्वेदामध्ये अनेक ठिकाणी भगवद्गीतेचा उल्लेख आलेला आहे, अनेक ठिकाणी. माणसाची उत्पत्ती कशी होती, गर्भ कसा निर्माण होतो, आई वडिलांचे कर्म याच्यामध्ये कसं काम करतात, असे जेव्हा विषय आम्हाला गर्भाव क्रांती म्हणजे एम्ब्रिओजेनेसिस कसं होतं, हा विषय जेव्हा आयुर्वेदामध्ये येतो तेव्हा तिथे अनेक वेळेला भगवद्गीतेचा संदर्भ यायचा. तर मला कायम तेव्हापासून उत्सुकता असायची, हे काय आहे, नेमकं काय आहे. तर माझं पोस्ट ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर मला हा वेळही मिळाला आणि मला संधीही मिळाली आणि तेव्हा मी ही सगळी भगवद्गीतेची संथा घेतलेली आहे. भगवद्गीतेतले सगळे 700 श्लोक मला मुखोद्गत आहेत आणि मुखोद्गत असणं हे काही फार नवल नाहीये, पण त्याचा अभ्यास करण्याची संधी मला पुढे पुढे मिळत राहील. 10 वर्षांपासून मी भगवद्गीतेच्या अध्ययनावर निरूपण करत आहे आणि ही सगळी कृपा माझ्या मॅडम आहे, ज्यांच्याकडनं भगवद्गीतेची संधी, रीमा परांजपे मॅडम, त्यांचंही मी इथे स्मरण करते. कुठलंही निरूपण त्यांना स्मरल्याशिवाय मी करत नाही, कारण त्यांचा याच्यामध्ये खूप मोठा सहभाग आहे. अशोक पाध्ये सर आणि माझ्या गुरु रीमा परांजपे मॅडम या दोघांविषयी कृतज्ञता व्यक्त करून आपण आजच्या विषयाकडे वळूयात. तर आता माझा आजचा विषय आहे कॉग्नेटिव्ह हेल्थ इन एल्डरली पीपल. तर कॉग्नेटिव्ह हेल्थ ही फक्त काही एल्डरली पीपलसाठी नाहीये, कॉग्नेटिव्ह हेल्थ ही सगळ्यांकडेच असायला पाहिजे. तर कॉग्नेटिव्ह हेल्थ म्हणजे आपण कसा विचार करतो, आपली निर्णय क्षमता कशी आहे, आपण किती फास्ट निर्णय घेऊ शकतो, आपण किती सारासार विवेक करू शकतो आणि एखाद्या उचित निर्णयापर्यंत कसं येऊ शकतो, हे सगळं आपल्या कॉग्नेटिव्ह हेल्थ मध्ये येतं. आता भगवद्गीतेमधनं आपण या कॉग्नेटिव्ह हेल्थ विषयी काय शिकणार आहोत. तर आता भगवद्गीतेविषयी आपण थोडीशी पार्श्वभूमी बघूयात. भगवद्गीता तुम्हाला माहिती आहे सगळ्यांना की ही रणांगणावर श्रीकृष्णाने अर्जुनाला सांगितलेले हे 700 श्लोक आहेत. मग असं काय झालं होतं युद्धभूमीवर की तिथे युद्ध सोडून श्रीकृष्णाला अर्जुनाला ही भगवद्गीता सांगावी लागली. तर आता भगवद्गीतेमध्ये हे युद्ध सुरू झालेलं आहे. कुरुक्षेत्र, याला धर्मक्षेत्र सुद्धा असं म्हणलं जातं, कारण या कुरुक्षेत्रावर अनेक तपस्वी लोकांनी कितीतरी सहस्त्र वर्ष तप केलेलं आहे. तिथे खूप पवित्र नद्या त्या भूमीवर वाहत असत आणि म्हणून या कुरुक्षेत्राला धर्मक्षेत्र सुद्धा असं म्हणलं जातं. आणि या धर्मक्षेत्रावर खूप मोठं युद्ध आरंभ होत आहे. रणांगणावर एकीकडे कौरवांचं सैन्य आहे आणि एकीकडे पांडवांचं सैन्य आहे. शंख फुंकले गेलेले आहेत. सगळे रथी महारथी योद्धे आपापल्या सगळ्या आयुधांनी सज्ज होऊन आता कधी युद्धाला सुरू करायचं अशा प्रतीक्षेमध्ये आहेत. आणि अर्जुन ज्याचं आपल्या रथावर बसलेला आहे आणि त्याचं सारथ्य हा श्रीकृष्ण करत आहे आणि सगळं सगळं समोर दिसतंय. अर्जुन श्रीकृष्णाला म्हणतोय जरा रथ पुढे घेऊन चल आणि मला बघू दे, मला कुणाकुणाबरोबर युद्ध करायचं आहे. श्रीकृष्ण म्हणतो बरं ठीक आहे चल. रथ घेऊन पुढे जातो आणि अर्जुन सगळ्या रणांगणावरनं एक नजर फिरवतो आणि हे सगळं पाहिल्यानंतर त्याचं सगळं अवसान गळतं आणि तो श्रीकृष्णाला म्हणतो हे युद्ध मी करणार नाही. बघा, एवढं मोठं युद्धाचा आरंभ झालेला आहे आणि आता सगळे तयार आहेत युद्धाला आणि मुख्य जो माणूस आहे पांडवांच्या बाजूचा
जो धनुर्धर विद्येमध्ये अत्यंत निपुण आहे तो म्हणतोय की मी हे युद्ध करणार नाही, आणि स्वतःच्या हातातलं जे गांडीव धनुष्य आहे तो खाली ठेवून देतो रथावर आणि म्हणतो युद्ध मला काही जमणार नाही, मी हे करूच शकत नाही. असं का एवढं वाटतंय अर्जुनाला? म्हणजे तो एवढा मोठा योद्धा आहे, त्याच्याकडे एवढी मोठी शस्त्र आहेत, कितीतरी विद्या आहेत. तो आता युद्ध करायला घाबरत नाहीये, पण युद्धाचा निर्णय घेण्यासाठी जी निर्णय क्षमता लागती, ती निर्णय क्षमता त्याची आता हरवून बसलेली आहे. त्याला निर्णय घेता येत नाहीये. काय चूक आहे, काय बरोबर आहे हे त्याला ठरवता येत नाही. त्याच्या बुद्धीवर आवरण आलेलं आहे. त्याचं मन हे चंचल झालेलं आहे. मन स्थिर नाहीये, मन अस्थिर झालेलं आहे आणि त्याच्यामुळे कुठलाही निर्णय घेण्यास तो अक्षम आहे. कॉग्निटिव्ह हेल्थ त्याची बिघडलेली आहे. कॉग्निटिव्ह हेल्थ म्हणजे हेच, अनेक सिच्युएशन्स मधनं जेव्हा आपण योग्य निर्णय घेतो आणि कामाला प्रवृत्त होतो तेव्हा आपली कॉग्निटिव्ह हेल्थ ही उत्तम असते. आता अर्जुनाचं असंच झालेलं आहे, कॉग्निटिव्ह हेल्थ त्याची हरवलेली आहे म्हणून त्याला निर्णय घेता येत नाहीये आणि म्हणून तो युद्धाला तयार नाहीये. का युद्धाला तयार नाहीये? त्याच्या पुढे अशा काय काय सिच्युएशन्स निर्माण झालेल्या आहे की ज्याच्यामुळे त्याला विचार करता येत नाहीये, काय बरोबर आहे, काय चूक आहे. हे केल्यानंतर मी पापात तर पडणार नाही ना. माझं सगळं जे पुण्य संचित केलेलं आहे मी आतापर्यंत ते एका क्षणात निघून जाईल आणि सगळं पाप माझ्यावर येईल. हत्येचं पाप येईल माझ्यावर. मी कुलसंहार करणार आहे. माझ्या सगळ्या कुलाचा क्षय माझ्याकडून होणार आहे. रक्तपात होणार आहे. मांसाचा चिखल इथे होणार आहे. तर हे पाप मी करावं का? असा मोह त्याच्या मनामध्ये निर्माण झालेला आहे. म्हणून त्याची बुद्धी त्याला कुठलाही निर्णय घेऊ देत नाही. म्हणून त्या युद्धभूमीवर अर्जुनाची कॉग्निटिव्ह हेल्थ उत्तम करण्यासाठी श्रीकृष्णाला अर्जुनाला भगवद्गीता सांगावी लागली. तर हे कॉग्निटिव्ह हेल्थ आणि भगवद्गीता यांचा खूप जवळून संबंध आहे. अर्जुन हे एक माध्यम आहे, पण श्रीकृष्णाने आपली इंद्रिय, आपलं मन, आपली बुद्धी हे चांगलं राहावं, स्थिर राहावं म्हणून हे भगवद्गीतेचे 700 श्लोक आहेत. फक्त आपण अर्जुनाचा मोह समजून घेऊयात आणि असाच मोह आपल्याला रोज क्षणाक्षणाला मिनिटाला होत असतो आणि या मोहातनं कसं बाहेर पडायचं हे सगळं श्रीकृष्ण आपल्याला सांगत आहेत. अर्जुनाला का बरं मोह व्हावा? आता रणांगणावर जेव्हा अर्जुन युद्धाला उभा आहे तेव्हा त्याचं वय आहे 90 आणि त्याच्या समोर त्याचे जे गुरु आहेत द्रोण, भीष्म, त्याच्यानंतर कौरव कुळातले अनेक ज्येष्ठ तपस्वी लोक त्याच्या समोर उभे आहेत. त्याचे भाचे आहेत, काका आहेत, मामा आहे, त्याच्यानंतर गुरु आहे, गुरु पत्नी आहे. त्याला असं वाटतंय त्या भीष्मांच्या मांडीवर मी लहानाचा मोठा झालो, ते माझे आजोबा आहेत, त्या आजोबांवर मी बाण चालवायचा. द्रोण, ज्यांच्याकडनं मी धनुर्विद्या आत्मसात केलेली आहे, ज्यांच्यामुळे हा नावलौकिक आहे, ज्यांच्यामुळे ही प्रसिद्धी आहे, ज्यांच्यामुळे हा माझ्यामध्ये आत्मविश्वास आहे, त्या द्रोणांवर, त्या भीष्मांवर मी बाण चालवायचे आणि हे करून मला काय मिळणार आहे? मला राज्य मिळेल. त्या राज्याचा मला उपभोग घेता येईल, पण असं राज्य ज्याच्यामध्ये खूप मोठा रक्तपात झालेला आहे, जे राज्य मिळवण्यासाठी मला माझ्या गुरूंबरोबर युद्ध करावं लागणार आहे, असं राज्य मला नको. मी भिक्षा मागून राहीन. गुरुन हत्वा ही महानुभावान भैक्षमपी ह लोके. म्हणजे काय? मला कुणाचाही हत्या करायची नाही, मला कुणाचाही वध करायचं नाहीये, कारण हे सगळं करून मी मोठ्या पापात पडणार आहे. हा मोह अर्जुनाला झालेला आहे. आता अर्जुन जर आपण पाहिलं तर तो आहे क्षत्रिय. त्याचा कर्म आणि त्याचा धर्म एकच आहे की युद्ध करणं. पण या युद्धापासनं, त्याच्या कर्मापासनं तो परावृत्त होत आहे, कारण त्याच्या बुद्धीवर दडपण आलेलं आहे, मनावर दडपण आलेलं आहे. आणि म्हणून बुद्धी निर्णय घेऊ शकत नाहीये आणि म्हणून युद्धामध्ये तो काय करतोय? गांडीव धनुष्य त्याचं खाली ठेवून देतोय आणि श्रीकृष्णाला म्हणतोय गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिधय्यते न च शक्नुमवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः. माझ्या पूर्ण अंगाला दाह झालेला आहे, माझ्या हातापायाला कंप सुटलेला आहे, मला घाम यायला लागलेला आहे आणि मला सुचत नाहीये मी काय करावं. आपलं सुद्धा असंच होतं, जेव्हा कुठल्याही गोष्टीचा निर्णय आपल्याला घेता येत नाही तेव्हा आपलं मन सुद्धा असं सैरभैर होतं. आपल्याला समजत नाही हे केल्याने बरोबर होईल, आपला तर्क सुद्धा तिथे काम करायला लागत नाही. अशीच अवस्था आता अर्जुनाची झालेली आहे. गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिधय्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः. सगळ्या मनामध्ये भ्रम आहे, कल्लोळ आहे, काय चांगलं आहे, काय वाईट आहे, काय केल्याने मला पाप लागणार नाही हे त्याला काहीही समजत नाहीये. अशी कॉग्निटिव्ह हेल्थ सगळी अर्जुनाची रणांगणावर बिघडलेली आहे आणि म्हणून श्रीकृष्ण आता त्याला सांगत आहे काय करायचं आहे.
आता ही थोडीशी पार्श्वभूमी झाली कॉग्निटिव्ह हेल्थ आणि भगवद्गीता. आता अजून एका गोष्टीकडे आपण लक्ष वेधून घेऊयात की आरोग्य म्हणजे नेमकं काय. तर आयुर्वेदानुसार आरोग्याची जर व्याख्या आपण पाहिली तर 1 मिनिटात मी तो श्लोक म्हणून दाखवते, कारण तो श्लोक जेव्हा मी म्हणेन तेव्हा तुम्हाला त्याच्यातला अर्थ अभिप्रेत होईल आणि त्याच्याबरोबर तुम्ही जास्त कनेक्ट करू शकाल. समदोषः समाग्निश्च. तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे, ऐकून तर नक्कीच माहित असेल की आपल्या शरीरामध्ये 3 दोष असतात, वात, पित्त आणि कफ. हे तीनही दोष जेव्हा साम्य अवस्थेमध्ये असतात तेव्हा समदोषः समाग्निश्च. अग्नी म्हणजे आपल्या शरीरामधली भूक, आपल्या शरीरामधलं पचन, ही कार्यकारी ताकद, ही ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह एनर्जी जेव्हा चांगली असते, जेव्हा अन्न उत्तम प्रकारे पचवू शकते तेव्हा म्हणजे समदोषः समाग्निश्च समधातू. समधातू म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये जे काही टिश्यूज आहेत, जे काही ऑर्गन्स आहेत ते. दोष चांगले असतील, अग्नी व्यापार चांगला असेल तर आपल्या शरीरातले धातू हे सारवान गुणवत्तापूर्ण बनतात. म्हणून समदोषः समाग्निश्च समधातू मलक्रिया. आपल्या शरीरामध्ये मल विसर्जन, मूत्र विसर्जन, स्वेद विसर्जन, मल बाहेर टाकणारी जी काही यंत्रणा आहे ती जर उत्तम कार्य करत असेल तर आपण काय आहोत, आरोग्यपूर्ण आहोत. म्हणून पुन्हा बघा, समदोषः समाग्निश्च समधातू मलक्रिया. हे सगळं शरीराच्या लेवलवर त्यांनी सांगितलेलं आहे. आता दुसरी ओळ आपल्या कॉग्निटिव्ह हेल्थसाठी खूप महत्वाची आहे. प्रसन्नात्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते. म्हणजे फक्त शरीर आरोग्यपूर्ण असून चालत नाही, तर आपला आत्मा कसा पाहिजे, प्रसन्न पाहिजे. प्रसन्न आत्मा मन इंद्रिय स्वस्थ इत्यभिधीयते. आत्मा, मन आणि इंद्रिय हे जे सूक्ष्म घटक आपल्या शरीरामध्ये आहे आणि ज्याचं अधिष्ठान पांचभौतिक देह आहे, ज्याचं अधिष्ठान पांचभौतिक शरीर आहे, या शरीरामधले जे सूक्ष्म घटक आहेत ते जर प्रसन्न असतील तर आपण खऱ्या अर्थाने स्वस्थ असतो. म्हणून आता कॉग्निटिव्ह हेल्थकडे वळत असताना तुम्हाला कळलं असेल की माझा मुख्य जो स्ट्रेस असणार आहे तो आपला मन, बुद्धी, आत्मा, इंद्रिय या 4 गोष्टींवर आपण जास्त फोकस ठेवणार आहोत. पण तत्पूर्वी ही चारही गोष्टी किंवा सूक्ष्म या ज्या गोष्टी आहेत त्या तेव्हाच त्याला अर्थ असतो जेव्हा त्याला शरीराचं अधिष्ठान असतं. म्हणजे शरीर असल्याशिवाय या गोष्टी असू शकत नाहीत. ते कुठेतरी सामावून घेण्यासाठी आपल्याला हा पांचभौतिक देह धारण करावा लागतो. आणि काही एक टर्मिनॉलॉजीज बघूयात ज्याचा मी वारंवार उल्लेख माझ्या व्याख्यानामध्ये करणार आहे. पांचभौतिक देह म्हणजे काय? ही सगळी सृष्टी पंचमहाभूतांपासून निर्माण झालेली आहे. पृथ्वी, आप, तेज, वायू आणि आकाश ही पंचमहाभूत आहेत आणि या पंचमहाभूतांपासून सृष्टीतली प्रत्येक वस्तू, प्रत्येक गोष्ट निर्माण झालेली आहे. आणि मनुष्य हा सृष्टीतला एक अंशात्मक भाग आहे. म्हणून सृष्टीमध्ये जे जे काही आहे ते सगळं मनुष्यामध्ये आहे. सृष्टीमध्ये जर पंचमहाभूत आहेत तर मनुष्याच्या शरीरामध्ये पण पंचमहाभूत आहेत. किंबहुना मनुष्याचा देहच हा पंचमहाभूतांपासून निर्माण झालेला आहे. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूची बातमी आपण ऐकतो तेव्हा आपण म्हणतो तो पंचमहाभूतात विलीन झाला. म्हणजे काय? पंचमहाभूतांपासून निर्माण झाला आणि तो तिथेच विलीन झाला. म्हणजे पांचभौतिक देहाचा त्यांनी त्याग केला. पण असं आपण म्हणत नाही तो सूक्ष्म देहामध्ये विलीन झाला, असं आपण कधी म्हणत नाही. कारण ही जी सगळी तत्व आहेत, आत्मा, मन, बुद्धी, हा आपला सूक्ष्म देह आहे आणि त्याला मरण नाहीये. आणि हे जे सूक्ष्म घटक आहेत हे एका देहातनं दुसऱ्या देहात, दुसऱ्या देहातनं तिसऱ्या देहात, हा क्रम त्यांचा नित्य चालू असतो आपल्या कर्मानुसार. आपण आदल्या जन्मीमध्ये जी काही कर्म करतो त्या कर्माला अनुरूप, त्या कर्मानुसार हे सगळा आपला जो सूक्ष्म देह आहे हा जन्म मृत्यू या फेऱ्यातनं सतत पुढे जात राहतो आणि थांबतं ते फक्त आपला पांचभौतिक देह किंवा पांचभौतिक शरीर. हे झालं एक पंचमहाभूतांविषयी. त्याच्यानंतर इंद्रिय. इंद्रिय केव्हा निर्माण होतात आणि कशी निर्माण होतात शरीरामध्ये? तर आता इंद्रिय म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये 5 इंद्रिय आहेत. हे आपण अगदी KG1 पासून शिकतो. 5 सेन्स ऑर्गन्स, 5 इंद्रिय आहेत आणि या 5 इंद्रियांद्वारेच आपल्याला पूर्ण ज्ञान होत असतं. आणि प्रत्येक इंद्रिय एक एक विषयच ग्रहण करू शकतो. आता आपण 5 इंद्रिय बघूयात. सगळ्यात महत्वाचं डोळे. डोळ्यांनी आपण बघतो. कान, कानाने आपण ऐकतो. नाक, नाकाने आपण वास घेतो. जीभ, जिभेने आपण चव घेतो आणि बोलतो सुद्धा. आणि त्वचा, त्वचेने आपल्याला स्पर्श समजतो.
आता इंद्रिय जेव्हा मी म्हणते, डोळे डोळे मला दिसतात, हे स्थूल इंद्रिय झालं. पण डोळ्यांनी मला दिसतं, मला रंग समजतो, याच्या मागे जे सूक्ष्म इंद्रिय आहे ते इंद्रिय मला इथे आता अभिप्रेत आहे. चक्षुरेंद्रिय, चक्षु मी बघते, डोळे मला दिसतात कारण ते स्थूल इंद्रिय आहे. पण त्या इंद्रियांच्या पलीकडे ज्याच्यामुळे मला ज्ञान होतं ते चक्षुर इंद्रिय, हे इंद्रियातीत आहे. इंद्रियानी त्याचं ज्ञान होऊ शकत नाही, म्हणून त्याला म्हणतात इंद्रियातीत. डोळ्यांनी मला ते दिसू शकत नाही, पण मला जाणवतं. समोर आता मी बोलते तर माझ्या समोर 48 लोक बसलेली आहेत. हे जे इंद्रिय आहे ते सूक्ष्म आहे. आणि ते केव्हा निर्माण होतं? तर जेव्हा हा पांचभौतिक देह आईच्या कुक्षीमध्ये निर्माण होत असतो, तेव्हा 4थ्या महिन्यामध्ये मन, बुद्धी, इंद्रिय ही सगळी हळूहळू विकसित व्हायला लागतात. आता याच्यामध्ये काय आहे की हे आपण या गोष्टींचा का विचार करतोय, मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं की पांचभौतिक सृष्टी आहे आणि या पांचभौतिक सृष्टीतनं मनुष्याचा देह निर्माण झालेला आहे. तर इंद्रिय सुद्धा ही पंचमहाभूतात्मक आहेत. इंद्रियांमध्ये सुद्धा पंचमहाभूतांचं अस्तित्व आहे. उदाहरणार्थ, मला डोळ्यांनी दिसतं, म्हणजे तिथे काय आहे? तेज महाभूत आहे. प्रामुख्याने तिथं तेज महाभूत आहे आणि म्हणून मला दिसतं. आता छोट्या उदाहरणातनं मी तुम्हाला समजावून सांगते. काही मुलं जन्मतःच अंधळी जन्माला येतात. का बरं? कारण जेव्हा त्यांचं चक्षु हे इंद्रिय विकसित होत असतं, तेव्हा तेज महाभूत ज्या प्रमाणामध्ये त्या इंद्रियामध्ये असायला पाहिजे त्या प्रमाणामध्ये तिथे ते येत नाही. तिथे त्या तेज महाभूताचा अभाव होतो आणि म्हणून तेज नसल्यामुळे ते बालक अंधळ म्हणून जन्माला येतं. तर ही पंचमहाभूत आणि त्या पंचमहाभूतांमध्ये एक विशिष्ट जे अर्थ असतात ते आपल्याला जन्मतः प्राप्त होतात. जसं नाक म्हणलं तर आपण त्यांनी वास घेतो. एखाद्या आपण कोरोनाच्या काळामध्ये अनुभवलं असेल, ज्यांना ही इन्फेक्शन झाली होती त्यांना वासच येत नव्हता. का? कारण त्यांच्या इंद्रियांमध्ये काहीतरी विकृती निर्माण झाली होती आणि म्हणून वास येत नव्हता. नाक दिसत होतं दिसायला, पण घ्राणेंद्रिय जे सूक्ष्म आहे, जे आपल्याला डोळ्यांनी दिसत नाही पण त्याचं कार्य चालू असतं, ते तिथे विकृत झालेलं होतं आणि म्हणून वास येत नव्हता. तर ही झाली इंद्रिय, आणि इंद्रिय सुद्धा ही पंचमहाभूतात्मक आहेत. त्याच्यावर अन्नाचा परिणाम होतो आणि म्हणून आपण त्याचा इथे विचार करतोय. नंतर पुढचं आहे मन. आता ही सगळी साखळी आहेत, आपलं इंद्रिय, इंद्रिय विषय आणि त्याच्या पुढे येतं मन. मन तर हे आपल्याला अजिबातच दिसत नाही, पण प्रत्येक क्षणाला आपल्याला त्याची जाणीव होत असती, कारण हे मन अणुस्वरूप आहे आणि जेव्हा एखाद्या विषयाबरोबर ते संयोग पावतं तेव्हा त्याच विषयाचं त्याला ज्ञान होत असतं. इतर विषयांच्या ज्ञानाचा तिथे अभाव असतो. म्हणून मन कसं आहे? हे अणुरूप आहे. आता याचा इथे काय कॉग्निझन्स आहे, काय इम्पॉर्टन्स आहे कॉग्निटिव्ह हेल्थ मध्ये ते मी सांगते. जेव्हा आम्हाला एखाद्या गोष्टीचं ज्ञान होतं तेव्हा ते ज्ञान मला इंद्रियांमार्फतच होत असतं. सेन्सरी ऑर्गन्स मार्फत मला हे ज्ञान होत असतं. मला डोळ्यांनी दिसलं, त्या इंद्रिय इंद्रिय विषयाबरोबर माझा संयोग झाला. हे पुस्तक हिरव्या रंगाचं आहे हे मला समजलं, म्हणजे इथं कुठे संयोग झालेला आहे? माझे डोळे आणि त्या पुस्तकाचा रंग, म्हणजे इंद्रिय आणि इंद्रिय विषय हा संयोग झालेला आहे पहिला. हा संयोग आता पुढे कुठे जाणार आहे? हा संयोग जाणार आहे मनाकडे. मनाला कळलंय की डोळ्यांनी काहीतरी पाहिलेलं आहे आणि ते सांगते की हे पुस्तक हिरव्या रंगाचं आहे. हे मनाला कळलेलं आहे. आणि या इंद्रियाला कोण प्रेरणा देते सगळे विषय सतत ग्रहण करायला? तर ते सुद्धा मनच देत आहे. ही सगळी स्पंदनं कोणाकडून निर्माण होत आहेत? मनाकडनं निर्माण होत आहेत. पुन्हा बघा ही साखळी, इंद्रिय, इंद्रिय विषय, मन. आता मनाकडे आलेली आहे सगळी इन्फॉर्मेशन, सगळी माहिती, प्राथमिक माहिती आलेली आहे की पुस्तक हिरव्या रंगाचं आहे, त्याला जरा कव्हर घालायला पाहिजे. शाळेत न्यायचं आहे त्याला कव्हर घालायला पाहिजे, कारण त्याची काही आतली पानं सुद्धा फाटलेली आहेत आणि ते जर नीट मला ठेवायचं असेल तर त्याला चांगलं कव्हर घालायला पाहिजे. मनापर्यंत माहिती आली, पण आता फायनल कॉल कोण घेणार? बुद्धी घेणार. बुद्धी ठरवणार कुठल्या कलरचं मला याच्यावर कव्हर घालायचं आहे, मी ते कसं वापरायचं आहे, मी ते बाइंडिंग करून घेऊ की फक्त कव्हर घालू, मी काय करायला पाहिजे? तर मनाकडे अनेक विषय येतात, पण त्या आलेल्या विषयातनं एक पक्का विषय निवडणं
सारासार विवेक करून एक विषयापर्यंत निश्चित येणं हे बुद्धीचं काम आहे. म्हणून व्यवसायात्मिका बुद्धी, जी निश्चय करून देते, जे निश्चित सांगते नाही हे असंच व्हायला पाहिजे, ती झाली आपली बुद्धी. तर जेव्हा आपण कुठलेही कार्य करत असतो, जेव्हा आपल्याला विचार करायचा असतो, जेव्हा आपल्याला एखादी वस्तू आठवायची असती, एखाद्या गोष्टीचं ग्रहण करायचं असतं, ती गोष्टी आपल्या बुद्धीमध्ये साठवून ठेवायची असती, तेव्हा या सगळ्या साखळीमध्ये या सगळ्या गोष्टी कोऑर्डिनेशन मध्ये काम करत असतात. सगळ्यात पहिल्यांदी आपली इंद्रिय, त्या इंद्रियांनी अवगत केलेले इंद्रिय विषय, या दोघांचा संयोग झाल्यानंतर हा संयोग पोहोचतो मनाकडे. मनाला सगळी इन्फॉर्मेशन मिळते आणि ती इन्फॉर्मेशन मनाकडे आल्यानंतर त्याच्यावर प्रोसेसिंग करणं, त्याच्यावर अनालिसिस करणं आणि योग्य निर्णयापर्यंत येणं हे आपल्या बुद्धीचं काम असतं. तर कॉग्निटिव्ह हेल्थमध्ये जर हे सगळं कोऑर्डिनेशन मध्ये चालत असेल तर आपली कॉग्निटिव्ह हेल्थ ही उत्तम राहते. आता मी मनाविषयी सांगितलं, मनाचंही आपण काम बघू आणि मन नेमकं कसं काम करतं हे पण आपण समजून घेऊयात. तर मन मी तुम्हाला सांगितलं हे अणुस्वरूप आहे. हे मातेच्या कुक्षीमध्ये 4थ्या महिन्यामध्ये विकसित व्हायला लागतं आणि मन हे आपल्या अन्नापासून तयार होतं. अन्नाचं पचन झाल्यानंतर काही स्थूल भाग तयार होतो. त्या स्थूल भागापासून शरीरातले धातू तयार होतात. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा आणि शुक्र हे 7 धातू आपले बॉडी ऑर्गन्स तयार होतात आणि हे झाल्यानंतर जो सूक्ष्म भाग राहतो, जो प्रसादभूत भाग राहतो, त्याच्यापासून आपलं मन तयार होत राहतं. मग याचाच अर्थ आपण असा घेऊ शकतो, आपण जसं अन्न खाणार तसं आपलं मन बनणार. गीतेमध्ये माणसाच्या जशा श्रद्धा असतात ना, सात्विक श्रद्धा, राजस श्रद्धा, तामस श्रद्धा, त्या श्रद्धेनुसार माणसाच्या अन्नाची चव तो ठरवत असतो. एखादी व्यक्ती जर सत्वगुणाची असेल तर तो चुकूनही फारसं आंबट, तिखट, खारट खाणार नाही किंवा त्याला त्या गोष्टींविषयी आकर्षणच वाटणार नाही. म्हणून मनाची कॉग्निटिव्ह हेल्थ जर उत्तम ठेवायची असेल, मनाला इतकं सक्षम बनवायचं असेल की माझ्याकडे कितीही विषय येऊ देत, सहस्त्र विषय येऊ देत, पण त्या विषयातनं एक गोष्ट मी नक्की निवडणार जी माझ्या आरोग्यासाठी, जी माझ्या रक्षणासाठी उत्तम असली पाहिजे, अशीच एखादी गोष्ट मी निवडणार. तर मनाकडे सहस्त्र विषय येत असतात, तर मनाचं काम आहे त्याच्यात भरकटायचं नाही, त्याच्यात गुंतून पडायचं नाही. स्वस्य निग्रह, स्वतःचा निग्रह ठेवायचा, स्वतःवर संयम ठेवायचा, स्वतःवर कंट्रोल ठेवायचा. कितीही विषय येऊ देत, मला बुचकळ्यात टाकणारे विषय येऊ देत, माझ्या बुद्धीला मोह होईल असे विषय येऊ देत, मला काही समजणार नाहीत असे विषय येऊ देत, कितीही विषय येऊ देत, मन अनेक गोष्टी, अनेक विषय मिनिटाला घेत असतं. कारण किती ठिकाणाहून त्याला सिग्नल्स येत असतात, किती ठिकाणाहून त्याला ज्ञानप्राप्ती होत असते, 5 इंद्रियांकडनं होत असते. डोळे जरी घेतले तरी आपण अनेक वेळेला कितीतरी विषय बघत असतो. तसं मिनिटाला, निमिषाला, घटिकाला या मनाकडे सहस्त्र विषय येत असतात, 5 ज्ञानेंद्रियांकडनं. मग मनाला हे केवढं मोठं काम आहे, इतके सगळे विषय धारण करायचे, होल्ड करायचे. आपल्या मनामध्ये आपण हे होल्ड करून ठेवत असतो ना, तर हे सगळे विषय धारण करायचे आणि हे सगळं धारण केल्यानंतर त्याच्यातनं एक उपयुक्त विचार घेऊन बाहेर पडायचं. केवढं मोठं हे काम आहे. हे जर सक्षमपणे करायचं असेल तर आपला आहार हा सात्विक असायला पाहिजे. सात्विक आहार असेल तर सात्विक मन तयार होतं. सात्विक मन तयार झालं तर ते आपल्याला प्रकाशाकडे घेऊन जातो. योग्य ज्ञानाप्रत घेऊन जाण्याची त्या मनाची क्षमता बनते. मग सात्विक आहार म्हणजे काय करायचं आहे, याच्यात मी खूप खोलवर जाणार नाहीये, पण अगदी काहीतरी टेक होम मेसेज असला पाहिजे म्हणून. तर गाईचं दूध हा उत्तम सात्विक आहार आहे, कारण ते जीवनीय आहे, जीवनाला बल देणार आहे, पोषण करणार आहे. आणि जीवन म्हणजे काय, शरीर, आत्मा, मन आणि इंद्रिय हे जे काही 4 घटक आहेत यांचा अनुबंध टिकवून ठेवणं. एक जरी याच्यातलं विस्कळीत झालं तरी त्या आयुष्याला अर्थ राहत नाही. आपल्या शरीराला कुठला जर रोग जडला आणि बाकीचं सगळं नीट असेल, आयुष्याला अर्थ राहत नाही, क्वालिटी डिग्रेड होती. मनावर जर नैराश्य आलं, खूप एन्झायटी आली, मन काम करू शकत नाही, पुन्हा आयुष्याची क्वालिटी बिघडते. म्हणून हा अनुबंध टिकवून ठेवणं, जीवनीय काम करणं हे दुधाचं काम आहे. म्हणून दूध हा सात्विक आहार मानला जातो. दुसरं आहे गाईचं तूप. गाईचं तुपाचं मेन कार्य आहे बुद्धी
स्मृती आणि मेधा या 3 गोष्टींवर ते काम करतं आणि शरीरातला अग्नी उत्तम ठेवणं. अग्नी म्हणजे काय आहे? ट्रान्सफॉर्मेशन. आपण पांचभौतिक जे काही वातावरण आहे त्याच्यातला आहार आपण घेतो, त्याच्यावर आपण प्रक्रिया करतो, म्हणून आपण शिजवतो, कुकिंग करतो आणि असा आहार जो आपल्या पांचभौतिक देहाला साध्य होईल असा आहार आपण ग्रहण करतो. पण तो आहार आहार बनूनच राहत नाही ना. मी आज जर पोळी, भाजी, वरण, भात असा सगळा आहार घेतला तर तो आहार तसाच राहत नाही. त्याचं दुसऱ्या दिवशी रसामध्ये कन्व्हर्जन होतं. त्याच्या तिसऱ्या दिवशी रक्त धातू बनतो, चौथ्या दिवशी मांस धातू बनतो, त्याच्या पुढे मेद धातू बनतो. अशी ही सगळी यंत्रणा सातत्याने शरीरामध्ये चालू असते. तर हे बदल कोण घडवून आणतं? अग्नी. अग्नी आपल्या शरीरामधलं जे पित्त असतं, जे अग्नी असते, ही जी एनर्जी आहे, बायो ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह एनर्जी, शरीराला सात्म्य असे घटक तयार करणं हे आपल्या अग्नीचं काम आहे. आणि भगवद्गीतेमध्ये असं म्हणलेलं आहे, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्ने चतुर्विधम. तुमच्या शरीरामध्ये जी भूक आहे ना, ते माझं अस्तित्व आहे. माझं म्हणजे काय? श्रीकृष्णाचं अस्तित्व आहे. म्हणजे आपल्याला असं वाटतं की आपल्याला भूक लागलेली आहे, पण ते आपल्या देहातलं भगवंताचं अस्तित्व आहे. वैश्वानर अग्नी या स्वरूपात मी सर्व प्राणी मात्रांच्या उदरामध्ये स्थित आहे, फक्त माणसाच्या बाबतीत नाही. प्राणी, पक्षी त्यांना सुद्धा भूक लागते. तर हे भूक लागणं हे आरोग्याचं लक्षण आहे आणि ते आरोग्याचं लक्षण आहे कारण तिथे भगवंताचं अस्तित्व आहे. म्हणून अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणीनाम देहमाश्रितः, प्रत्येक प्राण्याच्या देहामध्ये माझं अस्तित्व आहे वैश्वानर अग्नी बनून. आणि प्राण, समान, उदान या 3 वायूच्या आधाराने मी सर्व प्राणी मात्रांच्या अन्नाचं पचन करतो आणि त्यांच्या देहाचं धारण करतो, पोषण करतो आणि तुम्हाला जीवनदान देतो. हे अग्नीचं महत्व झालं. म्हणून तूप प्रत्येकाने आहारामध्ये ठेवायचं आहे. गाईचं साजूक तूप, त्यांनी कोलेस्ट्रॉल वाढत नाही. कोलेस्ट्रॉल वाढेल, लिपिड प्रोफाईल मध्ये डिस्टर्बन्सेस येतील, म्हणून तूप हे एकदम काढून टाकलेलं आहे प्रत्येकाने आपल्या याच्यामधनं. पण तूप जर काढून टाकलं तर कॉग्निटिव्ह हेल्थ तर जाईलच, ढासळेलच. म्हणजे जी विस्मृती आपल्याला साधारण 80च्या नंतर व्हायला लागते, ती विस्मृती 40च नक्की व्हायला लागेल. इतकं तुपाचं महत्व आहे, गाईच्या तुपाचं. पुढे मी अजून एक 2-4च पदार्थ सांगणार आहेत. आवळा. आवळा हे एक अशी गोष्ट आहे की ज्याच्यामध्ये तीनही दोषांना बॅलन्स ठेवण्याचं त्याच्यामध्ये प्रॉपर्टीज आहेत. प्लस सत्वगुण जर वाढवायचा असेल तर आवळ्याच्या वेगवेगळ्या रेसिपीज आयुर्वेदामध्ये सांगितलेल्या आहेत. त्याच्यावर निरनिराळे संस्कार करून आवळा कसा सेवन करायचं याचं गायडन्स हे आयुर्वेदामध्ये मिळतं. पण आपल्यासाठी दूध, तूप, आवळ्याचे वेगवेगळे प्रकार, साळीच्या लाह्या. आपल्या शरीरामध्ये जेव्हा 7ही धातू तयार होतात तेव्हा त्या धातूंचा एक सार तयार होतो, त्याला असं म्हणतात ओज. आणि हे ओज आपल्या हृदयामध्ये स्थित असतं. एखाद्या व्यक्तीचं ओज जेवढं चांगलं तेवढं त्या व्यक्तीचं आरोग्य उत्तम, त्याचं मानसिक आरोग्य उत्तम, तो क्लेशसह उत्तम असतो. त्याची बुद्धी, त्याची प्रज्ञा ही एकदम तीक्ष्ण असते. जर मी म्हणलं स्वामी विवेकानंद अत्यंत ओजस्वी व्यक्तित्व होतं, तर तुम्हाला ओज ही संकल्पना समजायला लागेल. ओज, 7ही धातू उत्तम असतात, मन सारवान असतं, सगळे धातू बलवान असतात, त्याची प्रतिकार क्षमता उत्तम असते. असा जो व्यक्ती असतो त्याला म्हणायचं ओजस्वी व्यक्ती. क्लेशसह व्यक्ती असतात, अत्यंत उत्साहशील अशा या व्यक्ती असतात. तर हे ओज उत्तम तयार करण्याचं काम हे साळीच्या लाह्यांमुळे होतं. म्हणून हे 4 घटक मला वाटतं इथे इनफ आहेत, कारण पुढे खूप इंटरेस्टिंग विषय आहेत. तर गाईचं दूध, साळीच्या लाह्या आणि अजून त्यातल्या त्यात जर सांगायचं झाले तर हिरवे मूग. हे असं म्हणलेलं आहे की यांनी शरीरामध्ये कुठलेही दोष तयार होत नाहीत आणि म्हणून मनुष्याने आपल्या अग्नीप्रमाणे, आपल्या भुकेप्रमाणे योग्य वेळेमध्ये, योग्य काळामध्ये आणि योग्य प्रपोर्शन मध्ये या सगळ्या गोष्टींचं सेवन करावं. म्हणजे त्याचं मन हे सत्वप्रधान बनतं आणि सत्वप्रधान मन हे मनुष्याला योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता प्रदान करतं. हे झालं आहाराविषयी. अजून मनावर कसं कार्य करता येईल? कारण मनाला आपल्याला सह बनवायचं आहे.
कसेही कुठलेही विषय येऊ दे, कसंही नैराश्य येऊ दे, अँझायटी येऊ दे, डिप्रेशन येऊ दे, काही असू देत, पण मनाला आपल्याला तरवायचं आहे. मी सांगितलं. दुसरं असं आहे, की मन जर चांगलं ठेवायचं असेल, तर गीतेमध्ये 3 तप सांगितलेले आहेत. 3 तप करायचे आहेत मनुष्याने. तप म्हणजे काय? तप हा जो शब्द आलेला आहे, तो तपस या धातूपासून आलेला आहे. तापणे, तापणे. तापणे जेव्हा हा शब्द येतो, तेव्हा तिथेच प्रगट होतं, की तिथे काहीतरी तेज महाभूत आहे. काहीतरी अग्नी आहे, काहीतरी उष्णता आहे, काहीतरी जळण्याची प्रक्रिया आहे, तेव्हाच तेज प्रगट होतं. मग आता तप करायचं म्हणजे काय करायचं आहे? एखादी गोष्ट जर आपण ठरवली आणि ती जर आपल्याला साध्य करायची आहे, सिद्धीस न्यायची आहे शेवटपर्यंत, तर अनेक अडचणी मधी-मधी येत राहतात. पण त्या अडचणींची पर्वा न करता सातत्याने, उत्साहाने, कुठलाही उत्साह कमी होऊ न देता ती स्टार्ट टू एंड गोष्ट तशीच्या तशी सुरळीत पार न्यायची असेल, तर त्याला तप करावं लागतं. आणि हे तप करण्यासाठी आपल्या मनावरचा संयम हा खूप महत्वाचा असतो. आता 3 तप सांगितलेले आहेत, ते मी तुम्हाला सांगते आणि हे तप सांगून झाल्यानंतर आपण बघूयात, मन किती प्रफुल्लित राहील, किती प्रसन्न राहील, किती शांत राहील, किती स्थिर राहील आणि कधीच कन्फ्युजन होणार नाही, कुठलंही गिल्ट येणार नाही मनामध्ये. कुठले तप सांगितलेले आहेत? सगळ्यात पहिल्यांदा सांगितलेला आहे तो शरीराचा तप सांगितलेला आहे. शरीराला तापवायचं आहे. जेव्हा एखादी गोष्ट तापते ना, तेव्हा त्याच्यातला प्रसाद भाग हा बाहेर पडत असतो. जेव्हा आपण दूध तापवतो, दूध तापवल्यानंतर साय बाहेर पडते. त्या साईवर जर आपण प्रक्रिया केली, तर त्याच्यापासून दही, दह्यापासून लोणी आणि लोण्यापासून तूप तयार होतं आणि म्हणून तूप बुद्धीवर, आपल्या अग्नीवर कार्य करतं, कारण त्याच्यावर एवढ्या प्रोसेसेस, जेवढे संस्कार, एवढ्या क्रिया झालेल्या आहेत. मग या मनाला सुद्धा आपण असंच जर अनेक तपातनं रोज त्याला ती प्रॅक्टिस दिली, हे तप करायचे, हे तप करायचे, शरीरासाठी असं वागायचंय, मनासाठी असं वागायचंय, वाचेनी असं वागायचंय. अशा तपाच्या वेगवेगळ्या गोष्टींमधनं त्या मनाला जर आपण सारखं घुसवत राहिलो, तर मन हे अत्यंत प्रसादभूत बनेल आणि ज्यांनी आपली कॉग्निटिव्ह हेल्थ ही उत्तम राहणार आहे. आपली निर्णय क्षमता उत्तम असणार आहे. आपल्याला समजणार आहे काय योग्य आहे, काय अयोग्य आहे. आपली तर्कबुद्धी ही उत्तम असणार आहे. बुद्धी आपली तैलबुद्धी होणार आहे आणि अनेक विषयांचा आवाका घेण्याची क्षमता या बुद्धीमध्ये, या मनामध्ये निर्माण होणार आहे. मग ते कुठले तप आहेत? शरीराचा तप सांगितलेला आहे सगळ्यात आधी. काय करायचंय शरीराचा तप म्हणजे? सुंदर श्लोक आहे तो मी म्हणून दाखवते. श्लोक म्हणणं हा माझा उद्देश नाहीये, पण तो श्लोक मी याच्यासाठी म्हणून दाखवणार आहे, की कधी तुम्ही जर गीतेचं पुस्तक उघडून पाहिलं आणि तो श्लोक जर तुम्हाला दिसला, तर तुम्हाला कनेक्ट होईल. हां, हे या संदर्भात म्हणलेलं आहे. तर आपण सुद्धा असं आपल्याला जमतंय का? करून बघू. एवढी सुरुवात जरी झाली, तरी आजचं जे लेक्चर आहे ते सत्कारणी लागेल. आणि श्लोक सुद्धा ऐकण्यासारखा आहे. मी सांगीन हे श्लोक म्हणण्याचं सुद्धा तुम्हाला काहीतरी मिळणार आहे. ऐकले जर तुम्ही कान देऊन व्यवस्थित, तर श्रोते जे आहेत त्यांच्या पदरात सुद्धा पुण्य पडणार आहे, असं आश्वासन श्रीकृष्ण देतोय. म्हणजे जे भगवंत लोक जो आहे, जो पुण्य लोक आहे, त्या पुण्य लोकामध्ये सगळे श्रोते विराजमान होणार आहेत, जर त्यांनी लक्ष देऊन हे श्लोक ऐकले तर. तो शारीर तपाचा जो श्लोक आहे तो असा आहे, देव द्विज गुरु प्राज्ञो पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसाच शारीरं तप उच्यते. देव, द्विज म्हणजे ब्राह्मण, देव, द्विज, गुरु आणि प्राज्ञ. एखादी विद्वान व्यक्ती जिच्याकडे कुठल्या तरी विषयामधलं सखोल ज्ञान आहे, अशा लोकांविषयी मनापासून आदर बाळगणं, अशा लोकांची सेवा करणं. आता सेवा या शब्दाचा अर्थ असा होत नाही, की सारखे कुणाचे तरी पाय दाबले पाहिजेत, काहीतरी त्याच्या पुढं पुढं केलं पाहिजे, असा सेवा शब्दाचा अर्थ अभिप्रेत नाही. सेवा म्हणजे अशी जी आप्त व्यक्ती असेल, जिच्याकडे सखोल ज्ञान आहे, जिनी खरंच काहीतरी कुठल्या तरी विषयामध्ये एक्सपर्टाईज मिळवलेला आहे, अशा व्यक्तीचं ऐकणं याला सेवा असं म्हणतात. म्हणून कुणाकुणाचं ऐकायचं आहे? देव तुम्ही कुलदैवत म्हणू शकता. देव, द्विज, ब्राह्मण. देव, द्विज, गुरु. आपले सगळे गुरु ज्यांच्याकडनं आपण जे जे शिकतो, ते सगळे आपले गुरु झाले आणि प्राज्ञ, ज्याची प्रज्ञा उत्तम आहे. एखादी
उच्च विद्या विभूषित व्यक्ती आहे, जिचं वागणं सुद्धा उत्तम आहे, अशा व्यक्तींविषयी आपण मनापासून आदर बाळगला पाहिजे. हे पहिलं झालं शारीर तप. आणि हे तप करत असताना दुसरा याचं निरीक्षण करू शकत नाही हं. हे निरीक्षण आपण आपलं करायचंय. आपण हे तप पाळतोय का? माझ्या मनामध्ये खरंच आदर आहे का समोरच्याच्या विषयी? आणि असा आदर आपल्या मनामध्ये असणं यांनी काय होतं? मनाला विस्तृतपणा येतो. मन तुमचं जेवढं विशाल, जेवढं विस्तृत होईल, तेवढं काय होईल ते क्षम होईल. अनेक गोष्टी समजण्याची ताकद त्याच्यामध्ये येईल. म्हणून देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसाच शारीरं तपोच्यते. ब्रह्मचर्य, ब्रह्माचं ज्ञान होण्यासाठी, जे जसं आहे ते समजण्यासाठी सर्व ज्ञान इंद्रियांवर संयम ठेवायचा. आपली जी काही 5 ज्ञान इंद्रिय आहेत त्यांच्यावर संयम ठेवायचा. कारण ही ज्ञानेंद्रिय काय करतात? आपल्याला सतत बाह्य जगतामध्ये भरकटवून टाकतात. अशी कल्पना करा, एक मोठा समुद्र आहे आणि त्या समुद्रावर खूप जोराचा सोसाट्याचा वारा सुटलेला आहे आणि तिथून एक छोटीशी नाव चाललेली आहे. त्या नावेचं काय होणार आहे? ज्या दिशेने जोराचा वारा वाहतोय त्या दिशेने ती नाव निघून जाणार आहे. तसंच आपलं मन किंवा आपली इंद्रिय आपल्या बाबतीमध्ये करत असतात. आपण काहीतरी कुठल्या तरी गोष्टीवर फोकस करण्याचा प्रयत्न करत असतो, अभ्यासावर फोकस करण्याचा प्रयत्न करत असतो, आपली काहीतरी गोल्स ठरलेली असतात, त्याला अचीव्ह करण्याचा प्रयत्न करत असतो. पण ही इंद्रिय काय करतात? त्याच्यावरनं आपलं लक्ष विचलित करतात आणि दुसरीकडे नेऊन टाकतात. चला, पिक्चर आलेला आहे, पिक्चर बघायला जाऊ, बाहेर पाऊस पडतोय, जरा कॉफी प्यायला जाऊ, मित्रांबरोबर फिरायला जाऊ. हे काय आहे? भरकटणं आहे. आपल्या साध्य विषयांपासनं आपल्या मनाला बाहेर खेचून न्यायचं, याला म्हणायचं भरकटणं. आणि हे भरकटणं कोण करतं? मन स्वतःच स्वतः नाही करत, इंद्रिय जबाबदार असतात. इंद्रिय म्हणतात चल चल चल. कारण इंद्रिय जाऊन माहिती कुणाला देतं? मनाला देतं. मग इंद्रिय सांगतायत, बाहेर खूप चांगलं वातावरण आहे, फिरायला गेलं पाहिजे. मन स्वतःहून जात नाही, हे इंद्रिय त्याला खेचतात. म्हणून सगळ्यात पहिल्यांदा संयम कुठे ठेवायचा आहे? इंद्रियांवर ठेवायचा आहे. इंद्रियांवर संयम आला की मनावर आपोआप संयम येतो. मग कॉग्निटिव्ह हेल्थ जर उत्तम करायची असेल, मन शांत करायचं असेल, मन स्थिर करायचं असेल, मन अनेक विषयांमध्ये गुंतवायचं नसेल, तर संयम कुठे पाहिजे? आपल्या इंद्रियांवर पाहिजे. आपल्या इंद्रियांवर जेव्हा आपण संयम साधतो, तेव्हा मन हे स्थिर होतं आणि एका वेळेला उत्तमपणे तो एकाच विषयाचा अभ्यास करू शकतो आणि उत्तम निर्णय घेऊ शकतो. म्हणून ब्रह्मचर्य असा या शब्दाचा अर्थ आहे. ब्रह्माचं ज्ञान होण्यासाठी आपल्याला जे हवं आहे, आपल्याला जी इष्ट वस्तू हवी आहे ती प्राप्त होत नाही तोपर्यंत चर्य, अशी आपली चर्या ठेवायची, असं आपलं वागणं ठेवायचं की सर्व इंद्रियांवर आपल्याला नियंत्रण साधता आलं पाहिजे. म्हणून ब्रह्मचर्य, अहिंसा. अहिंसा म्हणजे प्रत्येक वेळेला कुणाला तरी जाऊन मारलं, फिजिकल व्हायलन्स म्हणजे अहिंसा नाही. अहिंसे या शब्दाचा अर्थ असा आहे, कुठल्याही पद्धतीने हिंसा करायची नाही. दुसऱ्याच्या विषयी जेव्हा आपल्या मनामध्ये एखादा वाईट विचार येतो, ती सुद्धा हिंसा झाली. तिथे आपलं मन दूषित झालं, कलुषित झालं. मनाचा प्रसादभूतपणा संपला आणि तिथे मलिनता आली, मल निर्माण झाला मनामध्ये. म्हणून अहिंसा. आपलं बोलणं असं पाहिजे की समोरच्याचा दुखावला जाणार नाही, समोरच्याच्या मर्मावर आपण बोट ठेवणार नाही, त्याच्या मनाला काही बोचणार नाही, अशी अहिंसा असली पाहिजे. आपल्या कायेनी, आपल्या वाचेनी आणि आपल्या मनाने इतरांना आपण दुखवणार नाही, असा अहिंसा या शब्दाचा अर्थ आहे. ब्रह्मचर्य अहिंसाचे शारीरं तप उच्यते. हे सगळे शरीराने करायचे तप आहेत. आता तुम्ही विचार करा, सकाळी उठल्यापासनं रात्री झोपेपर्यंत जर प्रयत्नपूर्वक आपण असं करायला लागलो, तर मन किती हलकं फुलकं होईल. मनाला असं कधीच वाटणार नाही, अरे मी आज चुकीचं वागले, असं नको वागायला पाहिजे होतं. कुठलाही गिल्ट मनामध्ये येणार नाही. प्रत्येकाला आपण आदर देतोय. आपण जेव्हा दुसऱ्याला आदर देतो, तेव्हा मुळात आपलं मन खूप आपण प्रसन्न करत असतो. त्याच्यामुळे हे झाले शारीर तप. आणि असं वागण्याचा आपण प्रयत्न केला, तर इंद्रियांवर सुद्धा चांगला संयम राहतो. किंबहुना इंद्रियांवर संयम ठेवल्याशिवाय हा तप करताच येत नाही. आता तुम्ही म्हणाल की मन आहे, इंद्रिय आहेत, इतके चंचल विषय आहेत. बरोबर आहे, चंचल विषय आहेत. कारण रज आणि तम, जसं सत्व गुण असतो तसं रज आणि तम हे दोनही गुण आपल्या शरीरामध्ये असतात. रज आणि तम यांना आपण दोष म्हणतो, मनाचे दोष म्हणतो. आणि सत्व हा मनाचा गुण आहे.
जो गुण असतो तो आपल्याला चांगलं कर्म करायला प्रवृत्त करतो, आणि हे जे दोष आहेत रज आणि तम, हे बुद्धीला, मनाला अंधाराकडे घेऊन जातात. अंधाराकडे म्हणजे काय, वाईट वागणुकीकडे, वाईट विचारांकडे घेऊन जातात, म्हणून त्याला दोष म्हणलेला आहे. आणि हे जर दोष पुन्हा कमी करायचे असतील, तर जसं मी तुम्हाला म्हणलं की सात्विक आहार शरीरासाठी आपण तो घेतला पाहिजे, तर रज आणि तम हे दोन्ही दोष कमी व्हायला मदत होती. पुन्हा आता मी तुम्हाला सांगितलं की हे जे मन, बुद्धी आहेत हे कसे आहेत, इंद्रियातीत आहेत ना, पांचभौतिक देहाच्या पलीकडे यांचं क्षेत्र आहे, यांचा देह आहे, मनोदेह. म्हणजे बुद्धीच्या पलीकडे, कानाच्या पलीकडे, हे काही असं आपल्याला हातात धरता येत नाही. मन इथे त्याला जखम झाली ना, इथे मी त्याला औषध लावते, इथे बँडेज करते, अशा याच्यातलं नाहीये, ते सूक्ष्म आहे. मग अशा सूक्ष्म मनावर जर कार्य करायचं असेल, तर ते मिनिटा-मिनिटाला करावं लागतं. आपल्या कृतीतनं, आपल्या वागण्यातनं, आपल्या बोलण्यातनं, आपल्या मनामध्ये जे विचार उत्पन्न होतात त्याच्यातनं या मनावर काम होत असतं. सो वी आर अवर बेस्ट सेल्फ हिलर्स. त्याच्यामुळे आपल्याला हे काम करावं लागतं. आपल्या मनावर आपल्याला संयम ठेवायचा आहे, आपल्या इंद्रियांवर आपल्याला संयम ठेवायचं असेल, तर हे तप आपल्याला करावे लागतात. हा झाला शारीर तप. पुढे त्यांनी सांगितलेलं आहे वाचेचा तप करायचा आहे. वाचा म्हणजे काय, आपण कसं बोलतो, आपल्या वाणीचा तप, याला म्हणायचं वाचेचा तप. हा करणं तर खूप अवघड आहे, तुम्हाला ऐकायला खूप सोपं वाटेल, पण जेव्हा आपण बोलायला जातो तेव्हा कितीतरी वेळा आपल्या मुखातनं हिंसा होऊन जाते आणि तिथेच हा तप कोसळतो. म्हणून याला तप असं म्हणलेलं आहे. आता बघा कसं म्हणतायत, वाचेचा तप कसा करायचा आहे. अनुद्वेग करो वाक्यम सत्यम प्रियहितैर्जयत स्वाध्यायाभ्यसनैश्चैव वाङ्मयं तपोच्यते. अनुद्वेग करो, कुणाच्याही मनामध्ये उद्वेग निर्माण होणार नाही, कुणाचंही मन दुखावलं जाणार नाही, कुणालाही वाईट वाटणार नाही, कुणाच्याही मनामध्ये क्लेश उत्पन्न होणार नाही. असं जेव्हा आपण बोलतो तेव्हा ते अनुद्वेग करो असतं. जेव्हा आपण एखाद्याच्या मनाला दुखावतो, कसं असतं, तो तर दुखावला जातोच. पण जर आपली विवेक बुद्धी चांगली असेल, आपण जर विचार करणारे असू, जर आपल्या मनामध्ये सत्वगुणाचा उत्कर्ष असेल किंवा काही अंशामध्ये तरी सत्वगुण असेल, तर आपण विचार करतो रात्री झोपताना, "अरे, मी उगाच असं बोलले." हे गिल्ट आपल्याला पण येतं. त्याच्यामुळे समोरच्याच्या मनाचा विचार करणं, समोरच्याच्या मनाची प्रसन्नता राखणं आणि ती प्रसन्नता राखून आपल्या मनाची प्रसन्नता राखणं, हे अनुद्वेग करो वाक्यम या तपातनं साध्य होतं. कॉग्निटिव्ह हेल्थ म्हणजे हेच, मन प्रसन्न ठेवणं. इंद्रिय मनः ते कसं राहणार आहे, आपल्या वागण्यातनं राहणार आहे. आपण कसं वागायचंय हे गायडन्स गीतेमध्ये केलेलं आहे. म्हणून अनुद्वेग करो वाक्यम सत्यम प्रिय हितैम जयत. सत्य बोलायचंय, खरं बोलायचं आहे. जेव्हा आपण खरं बोलतो, तेव्हा त्याला एक ताकद असते, तेव्हा त्याला एक बल असतं. आणि असं म्हणतात 100 हत्तींचं बळ हे आपल्या वाचेमध्ये येतं, आपल्या मनामध्ये येतं. गुणोत्कर्ष होत असतो जेव्हा आपण कायम सत्य बोलतो. म्हणून सत्य बोलायचं आहे. आपल्या मनाची ताकद वाढवण्यासाठी आपण सत्य बोलायचं आहे. म्हणून अनुद्वेग करो वाक्यम सत्यम, प्रिय बोलायचं आहे. प्रिय बोलायचं याचा अर्थ असं नाही की खोटी स्तुती करायची आहे कुणाची तरी, पण प्रिय बोलायचं आहे. आता हे कसं करायचं, एवढं सगळं किती पॅरामीटर्स आहेत बोलताना सुद्धा, आणि आपण किती बोलतो. जर आपण हा सगळा विचार करून बोलायला लागलो ना, तर आपल्याला मौन धारण करावं लागेल. तर अनुद्वेग करू वाक्यम सत्यम प्रिय. प्रिय कसं बोलायचं आता. आता माझ्याकडे अनेक रुग्ण येत असतात, अनेक गोष्टींसाठी येत असतात. कधी कधी मी त्यांना पथ्य समजावून सांगते, तर मला सुद्धा कधी कधी असं वाटतं, अरे ही एवढी त्याची आवडती गोष्ट आहे, कसं मी त्याला सांगू. त्याच्या मनाला लागलं नाही पाहिजे, पण त्याच्या मनाला वळण लागलं पाहिजे. मी जे बोलीन त्याने त्याचं मन तर नाही दुखावलं गेलं पाहिजे, पण मला जे म्हणायचं आहे तो अर्थ व्यवस्थित अभिप्रेत होऊन त्याच्याकडनं त्या पथ्याच्या गोष्टी मला करून घ्यायच्या असतात. तर मी कसं सांगते, मी साधं उदाहरण देते. एखादी व्यक्ती जर आली आणि त्याची शुगर जर खूप वाढलेली असेल, तर अनेक लोक सांगतात की तुम्ही शुगर खाऊ नका, आपलं साखरेचे पदार्थ बंद करा, असं करा, तसं करा. तर हे ऐकायला किती अवघड आहे. एखाद्या व्यक्तीचा वीक पॉइंट असतो, गोड खाल्ल्याशिवाय त्याला जमतच नाही, आणि त्याला सांगायचं हे सगळं बंद कर, म्हणजे हे उद्वेगच निर्माण करणार आहे ना. आणि जर माझ्या बोलण्यातनं माझ्या रुग्णाच्या मनामध्ये जर उद्वेग निर्माण झाला,
तर तो कसं काय माझं ऐकेल? त्याच्यामुळे मला बोलताना अनेक वेळेला मी जेव्हा हे स्वतःला लावून बघते, तेव्हा मी सतत विचार करत असते, असं झालंय की नाही? आपण असं बोलतोय की नाही? बोलतोय की नाही? आणि जेव्हा आपण हे बोलायला लागतो, जेव्हा हे खरं ज्ञान आपल्याला व्हायला लागतं, तेव्हा जशा आपल्या भावना असतात, त्या जेव्हा शुद्ध व्हायला लागतं, अंतःकरण जेव्हा पवित्र व्हायला लागतं, निर्मल व्हायला लागतं, तसे-तसे शब्द आपल्या मुखातनं उच्चारायला लागतात. हा आता मी गीता शिकली आहे, तर मला म्हणजे आता ते श्लोक, पाठ हे ते सगळं मागं पडलेलं आहे आणि रोजच्या वागण्यामध्ये आपण हे आणू शकतो का? आणि हे सगळ्यांसाठी आहे, माझ्यासाठी नाही. आणू शकतो का? हे जेव्हा आपण स्वतःला लावून बघायला लागतो ना, तेव्हा आपल्यामध्ये सुद्धा सूक्ष्म स्थित्यंतर व्हायला लागतात. आणि या पॉइंटपासनं या पॉइंटवर नक्की सरकायला लागतो. कारण पुढे मी सांगणार आहे मनाचा तप सांगणार आहे, तेव्हा हे त्याच्यामध्ये येईल. म्हणून प्रिय बोलायचं आहे. मी पेशंटला सांगते, "हे असं-असं केलं तर उत्तम होणार आहे." असं जर आपण नाही केलं, तर आपल्या आरोग्याला याच्यातनं हानी होणार आहे. हे जर असं सांगितलं, तर पेशंट बिकम्स अवेअर. हे चॉईस ठेवायचं आपण त्याच्यापुढे. हे असं केलं तर असं होणार आहे, असं केलं तर असं होणार आहे. एवढं जरी सांगितलं आणि त्या रुग्णाची जर विवेकबुद्धी जर उत्तम असेल, तर तो उत्तम निर्णय घेतो स्वतःसाठी आणि जेव्हा आपण स्वतःसाठी उत्तम निर्णय घेतो, तेव्हा तो दीर्घकाळ टिकणारा असतो. त्याला सारखं-सारखं मोटिव्हेशन लागत नाही बाहेरून. मला सारखं-सारखं सांगावं लागत नाही, हे खाऊ नका, ते खाऊ नका, असं तसं, असं तसं. सो प्रिय बोलायचं आहे. त्याला समजावून सांगायचं आहे. हे असं केलं तर असं होणार आहे, असं केलं तर असं होणार आहे. आपल्या शब्दांमध्ये कटुता न येता प्रिय बोलून त्याचं मनपरिवर्तन करणं हे झालं प्रिय बोलणं. खोटी स्तुती अजिबात करायची नाही. कुणालाही फ्लॅटर करायचं नाही. सत्यम प्रिय हितैं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनैं चैव. स्वाध्याय करायचा आहे रोज. स्वाध्याय करायचा आहे म्हणजे काय? शब्दातच आहेत. स्व अध्याय. स्वतःचा अभ्यास करायचा. आता स्व म्हणजे काय? माझा अहम, माझा अहंकार, मी जे म्हणते ना, मी, माझं चैतन्य याचा मी अभ्यास करायचा आहे. जसा मी माझ्या स्वचा अभ्यास करणार आहे, तसंच मला ही जाणीव पाहिजे, की दुसऱ्याचा सुद्धा स्व आहे. माझ्या स्वला मी जसा आदर देते, तसंच दुसऱ्याच्या स्वला सुद्धा मला आदर देता आला पाहिजे. याला म्हणायचं स्वाध्याय. आणि हा स्वाध्याय जेव्हा आपण करतो, तेव्हा या स्वला काय लागलेलं असतं, आपल्या असंख्य इच्छा चिकटलेल्या असतात. मला हे मिळवायचंय, मला ते मिळवायचंय, माझं असं असलं पाहिजे, माझं तसं असलं पाहिजे, या झाल्या सगळ्या इच्छा. आणि या स्वला जेव्हा इच्छा चिकटतात, तेव्हा काय व्हायला लागतं, पुन्हा आपलं मन भरकटायला लागतं स्वपासनं. मग हा स्व कुठे स्थिर करायचा आहे? स्व प्रभूमध्ये स्थिर करायचा आहे, भगवंताच्या ठिकाणी स्थिर करायचा आहे. आणि हे समजून घ्यायचं आहे, माझ्या स्वमध्ये जसा भगवंत आहे, माझ्या स्वला जसा चैतन्य लागलेला आहे, तसंच दुसऱ्याच्या देहामध्ये सुद्धा स्व आहे, चैतन्य आहे. म्हणून जसा आदर मी स्वतःविषयी ठेवते, जसं स्वतःविषयी माझ्या इच्छा असतात, मला हे मिळालं पाहिजे, मला हे उत्तमातलं उत्तम मिळालं पाहिजे, माझ्याकडे ऐश्वर्य पाहिजे, माझ्याकडे संपत्ती पाहिजे, माझ्याकडे उत्तम आरोग्य पाहिजे, माझ्याकडे काहीतरी गुणवत्ता पाहिजे, तसंच मला वाटलं पाहिजे, हे दुसऱ्याला सुद्धा मिळालं पाहिजे. जेव्हा मला असं वाटतं माझ्या बरोबरीने, की दुसऱ्याचं सुद्धा चांगलं व्हायला पाहिजे, जेव्हा माझी इच्छा स्वतःसाठी तर उन्नत असतेच, पण जेव्हा ती दुसऱ्यासाठी सुद्धा तेवढीच उन्नत असते, तेव्हा तो होतो स्वाध्याय. म्हणून वाचेच्या तपामध्ये सांगितले स्वाध्याय. आणि हे विचार जेव्हा स्वतःविषयी विचार करून प्रगल्भ होतात, उन्नत होतात, तेव्हा अशी वाचा निर्माण होते. अनुद्वेग करो वाक्यम सत्यम प्रिय हितैंचेत. जेव्हा स्वाध्याय करतो, तेव्हाच आपल्या मुखातनं असं आपोआप यायला लागतं. त्याच्याशिवाय येत नाही. जेव्हा स्वतःचा अभ्यास करतो, स्वतःला आदर देतो, स्वतःला जसं वाटतं सगळं मिळालं पाहिजे, तसं दुसऱ्यांना सुद्धा मिळालं पाहिजे. आणि जेव्हा ही भावना विकसित होते आपल्या मनामध्ये, तेव्हा तो वाचेचा तप आपल्याकडून आपोआप घडायला लागतो. हा स्वाध्याय केव्हा करायचा आहे आता? बेस्ट टाइम टू डू स्वाध्याय इज ब्राह्म्य मुहूर्त. आता प्रत्येक देशामध्ये प्रत्येक ऋतूनुसार सूर्योदयाची वेळ ही वेगवेगळी असते, पण प्रॅक्टिकली सांगण्यासाठी सूर्योदय होण्याच्या पूर्वी एक 45 मिनिटं ते 1 तास आधी उठायचं आहे आणि हा स्वाध्याय करायचा आहे. आपला स्व हा प्रभूमध्ये विलीन करायचा आहे. आपल्या इच्छा स्वतःसाठी जशा उन्नत करणार आहोत, तशा त्या इतरांसाठी सुद्धा उन्नत करायच्या आहेत. त्याला म्हणायचं स्वाध्याय. आणि हा
जो स्व जो आहे तो प्रभूमध्ये विलीन करायचा आहे. प्रभूचं अस्तित्व आपण जाणून घ्यायचं आहे. आत्ताच आपण मेडिटेशनचा एक छोटासा कोर्स घेतला आहे. व्याख्यान सुरू होण्याच्या पूर्वी उद्देश तोच होता ना, कायम भगवंताचं स्मरण करायचंय. बरं, आता भगवंताचं स्मरण केलं, स्वाध्याय केलं, कशासाठी करायचंय? आता बघा, आपलं शरीर खरोखरीच भगवंत चालवत असतो. आपण काहीही करत नाही. आपण झोपेतनं उठतो, आपण खातो, आपण पितो, आपण आपले दैनंदिन व्यवहार करतो. हे सगळं कोण करत असतं? भगवंत करत असतो. आपण जेव्हा झोपेतनं उठतो, तेव्हा आपली झोपी न गेलेली स्मृती आपल्याला तशीच्या तशी प्राप्त होते. आपण अन्न खातो, अन्नाचं पचन होतो आणि त्या अन्नातनं आपल्या शरीरामध्ये स्फूर्ती येते, ताकद येते, बल येतं, उत्साह येतो, तरतरीतपणा येतो. या सगळ्या सूक्ष्म गोष्टी आहेत, पण या गोष्टी जर नसतील तर? किती भगवंताचं निरपेक्ष प्रेम आपल्यावर आहे आणि हे सगळं देत असताना तो आपल्याकडनं काहीही अपेक्षा ठेवत नाही. तो आपल्याला रोजच्या रोज स्मृतीचं दान देतो, स्मृतिदान देतो, शांतीदान, मनाला शांतता देतो. आपण झोपतो, झोपून उठल्यानंतर आपलं मन शांत होतं, प्रसन्न वाटतं आपल्या मनाला आणि आपलं मन अनेक कार्य करायला पुन्हा सिद्ध होतं. तर हे स्मृतिदान, शांतीदान आणि शक्तिदान कायम भगवंत आपल्याला देत असतो. त्याचं इतकं निरपेक्ष प्रेम आपल्यावर असतं. मग आपलं हे काम आहे की त्याचं स्मरण करायचं, त्याच्याविषयी कृतज्ञता बाळगायची. हे जर असेल तर आपला स्वाध्याय उत्तम होतो. म्हणून ब्राह्म्य मुहूर्तावर उठायचे. जर कॉग्निटिव्ह हेल्थ उत्तम ठेवायची असेल तर ब्राह्म्य मुहूर्तावर उठायचं आणि उठल्यानंतर स्वाध्याय करायचा. आणि रोजच्या रोज जे आपल्याला स्मृतिदान, शांतीदान, शक्तिदान भगवंत निरपेक्ष प्रमाणे आपल्याला देत असतो. तुम्ही एक सेकंद विचार करून बघा, आपण सकाळी उठलो आणि जर आपल्याला काही आठवलंच नाही तर? आपण सकाळी उठलोय तरी सुद्धा मनाला फ्रेश वाटत नाहीये, सगळा गोंधळ आहे, काही कळत नाही काय करायचं. काय आहे हे? किती किती भगवंत आपल्याला देतोय, सहस्त्र हातांनी देतोय. म्हणून हे जे निरपेक्ष प्रेम आहे त्याच्याविषयी कृतज्ञता बाळगायची आहे आणि ती ब्राह्म्य मुहूर्तावर करायची आहे. ब्राह्म्य मुहूर्तावर उठल्यानंतर आपली इंद्रिय, मन आणि बुद्धी ही अत्यंत हलकी फुलकी असतात. त्याच्यामधले रजो आणि तमो दोष हे अत्यंत कमी असतात आणि सत्वगुणाचा उत्कर्ष असतो. पुन्हा लक्षात घ्या, जेव्हा आपण पहाटे उठतो तेव्हा प्रकृतीमध्येच सत्वगुण हा उत्तम असतो आणि प्रकृतीमध्ये म्हणजे आपल्या निसर्गामध्ये जेव्हा सत्वगुण उत्तम असतो, त्या उत्तम गुणाला धरून जर आपण ही कृतज्ञता, भगवंताविषयीचं प्रेम हे जर आपण दाखवलं तर ते सहस्त्रपटींनी वाढतं आणि त्याचं बल हे आपल्याला मिळत असतं. आपल्याला म्हणजे काय? आपल्या मनाला, आपल्या बुद्धीला, आपल्या इंद्रियांना मिळत असतं. आणि दुसऱ्यांविषयी जेव्हा आपण विचार करतो, मी म्हणलं की आपल्या स्वचा तर विचार करायचाच, पण दुसऱ्यांच्या स्वचा सुद्धा विचार करायचा. जेव्हा दुसऱ्यांच्या स्वचा विचार आपण करायला लागतो, तेव्हा आपला स्वार्थ गळायला लागतो. सारखं मी, ममत्व, निर्मम कुठेतरी आपण व्हायला लागतो. निर्मम व्हायला लागतो. स्वार्थाची भावना गळून पडायला लागली की अनुद्वेग करो वाक्यम हे सहज यायला लागतं. सौम्यता यायला लागते आपल्या बोलण्यामध्ये. एखाद्याशी बोलत असताना आपल्या मनामध्ये जर काहीतरी राग असेल, द्वेष असेल, त्याच्याविषयी आपल्या मनामध्ये काहीतरी मत्सर असेल, आपण कितीही लपवायचा प्रयत्न केला तरी आपले शब्द तसेच येतात. आणि हेच जर आपलं मन अत्यंत निर्मल असेल, पवित्र असेल, अंतःकरण एकदम शुद्ध असेल, तर सौम्य शब्द येतात तोंडातनं. आणि मग सांगावं नाही लागत, मला तसं म्हणायचं नव्हतं, पण मी तसं म्हणून गेले, चुकून गेले, होतच नाही. तर हा सौम्यपणा जर मनामध्ये असायचा असेल तर ब्राह्म्य मुहूर्तावर उठायचं आणि स्वाध्याय करायचा. आपला स्व प्रभूच्या ठिकाणी विलीन करायचा आणि रोजच्या रोज अनेक दानं, अनेक गोष्टी ज्या आपल्याला सहज मिळतायत, ज्याची आपल्याला जाणीव पण नाहीये, त्या गोष्टींविषयी कृतज्ञता व्यक्त करायची. म्हणून ब्राह्म्य मुहूर्तावर उठायचंय, स्वाध्याय करायचा आहे आणि वाचेचा तप करायचा आहे. वाचेचा तप केल्यानंतर आपल्या मनाला प्रसन्नता येणार आहे, आपल्या मनाला धैर्य मिळणार आहे, आपल्या मनाला साहस मिळणार आहे. हे साहस कशातनं येणार आहे? आपल्या कृतीतनं येणार आहे. जर मी या सगळ्यांशी नीट बोलले असेल, मी कुणालाही दुखावलेलं नसेल, तर विचार करा मन किती हलकं, फुलकं आणि तरतरीत होईल. म्हणून हा वाचेचा तप करायचा आहे. पुढचं त्यांनी सांगितलंय मानसिक तप करायचा आहे.
मानसिक तप करायचा म्हणजे आता काय करायचं, शरीराचा तप झाला, वाचेचा तप झाला, पण हे सारखं करायचं आहे हं. असं नाही की आज एकच दिवस मी केलं, माझी कॉग्निटिव्ह हेल्थ उत्तम झाली, असं नाहीये. हे सारखं सारखं करायचं आहे. कारण आपण जसा जन्म घेतो, ज्या क्षणाला आपला जन्म होतो त्या क्षणापासून आपल्याला जे चिकटतं ते म्हणजे आपलं कर्म. असा एकही क्षण जात नाही किंवा जेव्हा मनुष्य कर्म न केल्याशिवाय राहू शकतो. नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म प्रकृती सर्व जैर्गुणैः. म्हणजे काय, मनुष्य आपल्या प्रकृतीप्रमाणे एक कार्य करतच राहतो, कर्म करतच राहतो. हे त्याच्या कंट्रोलमध्ये नाहीये की मी कर्म करणार आहे की नाही करणार आहे. जन्म झाला की कर्म आपल्याला चिकटलं आणि कर्म आपल्याला करावंच लागतं. पण ही कर्म चांगली करण्यासाठी हे तप गीतेमध्ये सांगितलेले आहेत. आणि आपल्या हातून कर्म तेव्हाच चांगलं होतं जेव्हा आपलं मन चांगलं असतं, आपल्या मनामध्ये विचार चांगले असतात, तेव्हाच चांगलं कर्म होतं. आता एक छोटंसं उदाहरण मी इथे देते. मिरची आहे, मिरची. मिरची आपण खाल्ली की तिखटच लागते. दुसरं आपण काहीच अपेक्षा करू नाही शकत. गरम मसाला खाल्ला, पोटात आगच पडणार. आहाहा! आज एकदम मसाल्याचं जेवण केलं, इतकं छान थंड वाटतंय पोटामध्ये, असं कधीच होत नाही. कुठल्याही काळामध्ये, वर्तमान काळामध्ये, भूतकाळामध्ये, भविष्य काळामध्ये असं कधीही होणार नाही. हे झालं गुण आणि कर्म. जसे गुण तसं कर्म. तुम्ही मिरची खाल्ली की तुमच्या पोटामध्ये आग पडणारच, याच्यातनं तुमची सुटका नाही. त्याच्यामुळे जसा गुण असेल, जसा त्या द्रव्याचा गुण असेल, तसं त्या द्रव्याकडनं कर्म होणार. तुम्ही साखर खाल्ली, छान वाटणार, थंड वाटणार, मनाला आल्हाद वाटेल. तुम्ही तरतरीत उन्हातनं आलाय, तुम्हाला कुणीतरी सरबत दिलं, मनाचं प्रीणन होतं, इंद्रियांना तरतरीतपणा येतो आणि एका क्षणामध्ये जो काही थकवा आलेला आहे तो दूर निघून जातो. का? कारण जसे गुण तसं कर्म. जसे गुण तसं कर्म होणार. आणि म्हणून जर चांगले गुण स्वतःमध्ये विकसित करायचे असतील, चांगले गुण विकसित करणं हे सोपं नाहीये. त्याच्यासाठी सुद्धा काय करावा लागतो? अभ्यास करावा लागतो. अभ्यासः शीलनम सतत क्रिया. न थकता, न कंटाळता सातत्याने एखादी गोष्ट करणं, स्वतःमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी करणं, सेल्फ इम्प्रुव्हमेंटसाठी करणं, याला म्हणायचं अभ्यास. म्हणून या तपाचा जर आपण अभ्यास केला तर आपल्यामध्ये चांगले गुण विकसित होऊ शकतात आणि आपल्याकडनं चांगली कर्म घडू शकतात. आपल्याकडनं जर चांगलं कर्म घडलं तरच मनाला समाधान मिळतो. आणि म्हणून हे तप करायचे आहेत. आता पुढचा तप आपण बघूयात, मानसिक तप. मानसिक तप म्हणतात, मनःप्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते. मनःप्रसाद. प्रसाद, आपण रोज सुद्धा आपल्या घरामध्ये अन्न शिजवतो, पण आपण त्याला प्रसाद नाही म्हणत. जेव्हा आपण आपल्या घरीमध्ये काहीतरी मंगल कार्य करतो, सत्यनारायणची पूजा करतो, जेव्हा ते आपण अन्न शिजवतो तेव्हा त्याला आपण प्रसाद म्हणतो. का? कारण काही ठराविक काळापुरतं कवीना आपल्या मनामध्ये चालू असतं, हे मी देवाचं करते, चांगलं झालं पाहिजे. आपले मन शुद्ध असतं, आपलं अंतःकरण पवित्र असतं, निर्मल असतं. आणि अशा मनातनं जे कर्म आपण करतो, म्हणजे जे काही अन्न आपण शिजवतो, गोडाचा शिरा आपण करतो, त्या दिवशी आपण त्याला शिरा म्हणत नाही, आपण त्या दिवशी त्याला प्रसाद म्हणतो. का? कारण आपल्या भावना तशा आहेत. मनःप्रसाद, शुद्ध अंतःकरणातनं, निर्मल अंतःकरणातनं, शुद्ध हेतूतनं आपण ती गोष्ट केलेली असती. असं जेव्हा आपण काम करतो तेव्हाच तो मनःप्रसाद होतो. मनाची प्रसन्नता तिथे निर्माण होती. हा सुद्धा तप आहे हं. तुम्ही बघा, आता प्रत्येक कृती अशी करायची की जिथे आपल्या मनाला संतोष मिळाला पाहिजे. सो मनःप्रसाद, सौम्य, सौम्यपणा. एखादी गोष्ट जेव्हा आपल्याला जोडायची असती, तेव्हा आपण तिथे काय वापरतो? पाणी वापरतो किंवा तेल वापरतो. आणि एखादी गोष्ट जेव्हा आपल्याला विभक्त करायची असते, वियोग करायचा असतो, तेव्हा आपण तिथे काय वापरतो? अग्नीचा उपयोग करतो. तेज महाभूताचा तिथे उपयोग होतो. आपण रोज घरामध्ये कणिक भिजवतो. कणिक भिजवताना आपण पाणी घालतो. जेव्हा पाणी घालतो, जेव्हा स्नेह देतो, जेव्हा ओलावा देतो, जेव्हा स्निग्धता देतो, तेव्हा अनेक गोष्टी एकत्र येतात.
कोहेजन बांधून ठेवायचे, संधान करायचे, तर आपल्याला स्नेह लागतो, सौम्यपणा लागतो. तिथे दाहकता काही कामाची नाही, तिथे उष्णता काही कामाची नाही. आणि ती कणिक कणिक अत्यंत मृदू करायची असेल तर आपण त्याला वरून तेल लावतो. आणि जेव्हा पाणी तेल इतका ओलावा इतकी स्निग्धता जेव्हा येते, तेव्हा त्या भगराळ पिठाची कणिक तयार होती. आणि त्या कणकेपासून जेव्हा आपल्याला पोळी करायची असते, जेव्हा एका रूपातनं दुसऱ्या रूपामध्ये आपल्याला जायचं असतं, तेव्हा तिथे तेज महाभूत लागतं. आणि म्हणून मग पोळी आपण त्या अग्नीवर भाजतो आणि मग त्याला पोळीचं रूप येतो. हा झाला आपल्या शरीरातला अग्नी. आपण आहार घेतो, पण त्या आहारातनं सगळे धातू निर्माण करायचं, आपलं चांगलं मन निर्माण करायचं, चांगली बुद्धी निर्माण करायची, सत्वगुण प्रधान बुद्धी निर्माण करायचं, हे आपल्या शरीरातल्या अग्नीचं काम आहे. म्हणून ते सुद्धा भगवंताचं अस्तित्व आहे. अहम वैश्वानरो भूत्वा. ही सौम्यता जर हवी असेल तर पुन्हा तुम्ही विचार केला तर आपल्याला स्वाध्याय करायला पाहिजे. मनामध्ये एक ठेवून सौम्यपणे आपण दुसऱ्याशी बोलू शकत नाही. समोरच्या एखाद्या व्यक्तीविषयी आपल्या मनामध्ये राग असेल, आपण लपवू शकत नाही. आपल्या मनावर ते येतच. पण हेच जर एकदम शुद्ध मन असेल, एखाद्या व्यक्तीला जर आपण प्रथम भेटत असू, तर कसा अगदी मोकळा संवाद होतो ना आपला. कारण आपल्या मनामध्ये राग, द्वेष, मोह, याच्याकडनं मला काय मिळणार आहे, याच्याकडनं मला काय फायदा आहे, असा कुठलाच विचार आपल्या मनामध्ये नसतो. अत्यंत निर्मल असतं. हे सौम्यत्व सारखं सारखं आपल्या प्रत्येक संवादामध्ये असलं पाहिजे. याला म्हणायचं सौम्यपणा. हा सौम्यपणा आपल्या मनामध्ये असेल तर काय होणार आहे? मनाचा कुठला गुण वाढीस लागतो? धैर्य, साहस, तितिक्षा, पेशन्स, या सगळ्या गोष्टी आपल्या वाढायला लागतात. जर सौम्यपणा आपल्या बोलण्यामध्ये असेल, आपल्या मनामध्ये असेल, तर बोलण्याचं तर आपण पाहिलं अनुद्वेग करू, पण हा सौम्यपणा आपल्या मनामध्ये सुद्धा पाहिजे. मनप्रसाद सौम्यत्व मौन. मौन, कमी बोलायचं. मौन या शब्दाचे अनेक अर्थ आहेत. अजिबातच बोलायचं नाही, कमी बोलायचं किंवा आवश्यक तिथे बोलायचं, याला म्हणायचं मौन. आता मौन हे मी तुम्हाला समजावून सांगते, तुम्हाला खूप आवडेल. जेव्हा आपण बोलतो, हं, आपल्या शरीरामध्ये अनेक वायूचे प्रकार असतात. तर उदान वायू जो असतो, हा उदान वायू आपल्या फुफ्फुसांमध्ये असतो, आपल्या नाकामध्ये असतो. तर या उदान वायूचं काम असं आहे, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृती, क्रिया, या सगळ्या गोष्टी या उदान वायूमुळे कंट्रोल होतात. प्रयत्न म्हणजे काय? आपल्या मनामध्ये एखादी इच्छा उत्पन्न होते आणि ती इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आपण धडपड करतो. त्याला म्हणायचं प्रयत्न. आत्म्यामध्ये हा प्रयत्न उत्पन्न होतो. कुठे उत्पन्न होतो? आत्म्यामध्ये. आपल्या मनाला वाटतं, आपल्या आत्म्याला वाटतं. तर हा प्रयत्न हा जो गुण आहे, हा आत्म्यामध्ये उत्पन्न होणारा गुण आहे. प्रयत्न, ऊर्जा, ताकद, चांगली ताकद, ही सुद्धा उदान वायूमुळे आपल्या शरीरामध्ये निर्माण होत असते. प्रयत्न, ऊर्जा, बल. आता हे बल शारीरिक बल असेल, मानसिक बल असेल, हे बल. प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण. वर्ण, आपला वर्ण, तो किती प्रसन्न आहे, तो कसा आहे, हा वर्ण ठरवण्याचं काम सुद्धा उदान वायूकडे आहे. आणि स्मृती. स्मृती बघा, हे बुद्धीचा एक कप्पा आहे. आपली बुद्धी जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा त्याच्यामध्ये सुद्धा 3 कप्पे येतात. धी, धृती आणि स्मृती. धी म्हणजे काय? ग्रास्पिंग पॉवर. एखादा विषय जर आपल्या समोर ठेवला तर तो आपण किती पटकन ग्रास्प करतो, त्याला म्हणायचं धृती. आणि याच्यासाठी आपल्या शरीरातलं पित्त हे उत्तम असावं लागतं. साधक पित्त जे हृदयामध्ये असतं ते उत्तम असेल तर आपली ग्रास्पिंग पॉवर खूप चांगली असते. ती झाली धी. पुढे ती धृती. ग्रास्प तर केलेलं आहे, साठवण्याचं काम केलं पाहिजे ना, स्टोरेजचं काम, रिटेन्शन. त्याच्यासाठी आपल्या शरीरातला कफ हा उत्तम असावा लागतो, तरच आपण धारण करून ठेवू शकतो. 9 महिने जेव्हा आई आपल्या बालकाला गर्भाशयामध्ये धारण करून ठेवती, तेव्हा तिच्या गर्भाशयातलं बल, तिच्या मांसातलं बल, तिच्या शरीरातला कफ, तिच्या शरीरातलं ओज हे उत्तम असतं, म्हणून ती धारण करू शकते, पेलू शकते. हाच जर एखाद्या स्त्रीच्या शरीरातला कफ उत्तम नसेल तर गर्भपात होतो. तर धारण करणं, धरून ठेवणं, योग्य वेळ येईपर्यंत त्याचा संचय करणं, याला म्हणायचं रिटेन्शन. आणि त्याच्यासाठी आपल्या शरीरातला कफ उत्तम असावा लागतो. तर आपल्या मनाचं धारण जर उत्तम पाहिजे असेल, म्हणजे काय? तो व्यक्ती मला आता चुकीचं बोलला, मी लगेच जाऊन त्याला उलटं उत्तर दिलं, आता तो कसं काय मला उलटं बोलेल मी बघतेच. पण
तुम्ही तुमचा हा मानसिक वेग जर धारण करून ठेवला, ठीक आहे जाऊ दे बोललाय, आता आपण नको काही बोलायला, यांनी काय होणार आहे, तुमची धारण शक्ती वाढणार आहे, आपली होल्डिंग कपॅसिटी, आपला पेशन्स वाढणार आहे. म्हणून पुन्हा एकदा सात्विक आहार जर आपण घेतला तर चांगला कफ निर्माण होतो, चांगलं ओज निर्माण होतं आणि तिथे मनाचं बल वाढायला लागतो आणि म्हणून आपला पेशन्स वाढायला लागतो. तर मी कुठे होते, उदान वायू. बल वर्ण स्मृती क्रिया, आपल्या शरीरातल्या निरनिराळ्या ज्या आपण हालचाली करतो त्या सगळ्या उदान वायू बरोबर आहे. मग जर आपण मौन केलं तर या सगळ्या गोष्टी आपल्या वाढायला लागणार आहेत. आपला प्रयत्न उत्तम राहणार आहे. आपण अजिबात थकणार नाही. कितीही प्रयत्न केले तरी जोवर कार्य सिद्धीस जात नाही तोवर आपले प्रयत्न थांबणार नाहीत. आपल्या शरीरातलं बल सगळं उत्तम होईल. हे कशाने होणार आहे, आता बघा, आपण म्हणतो उगाचच बडबड करू नको ना. आपण जेव्हा बडबड करतो, जेव्हा वाक प्रवृत्ती आपली जास्त असते ना, तेव्हा ती बुद्धी कमी करणारी असते. तुम्ही प्रयोग करून बघा, खूप बोला एखाद दिवस, खूप बोला, आपल्याला विस्मरण व्हायला लागतं, एखादी गोष्ट आपण विसरून जातो. तर हे प्रॅक्टिकली सुद्धा आपण बघू शकतो. जर आपण मौन ठेवलं, म्हणजे आपल्या सगळी ऊर्जा साठवून ठेवली योग्य पद्धतीने, कमी बोलायचं, जेवढं आवश्यक आहे तेवढंच बोलायचे. ज्या गोष्टीमध्ये मी लक्ष घालायला पाहिजे तिथेच लक्ष घातलं गेलं पाहिजे. अनावश्यक गोष्टींमध्ये मन भरकटवायची अजिबात गरज नाहीये. तर हे जर असं आपण केलं तर आपलं बल वाढीस लागतं, मानसिक बल वाढीस लागतं मौन धारण केल्याने. अनेक असे लोक आहेत की जे एकादशीला मौन धारण करतात. कारण एकादशी हे विष्णूचं व्रत आहे आणि विष्णू कशाची दैवत आहे, स्थिती. स्थिती उत्तम टिकवून ठेवणं, मेंटेन करणं, धारण होल्ड करायचं. त्याच्यासाठी जर आपण मौन बाळगलं तर आपल्या मनाचं बल हे उत्तम व्हायला लागतं. आपण अपकार सहन करू शकतो. अपकार सहन करू शकतो म्हणजे काय? एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही खूप मदत केलेली असते, पण तुम्ही जेव्हा अडचणीत असता तेव्हा ती व्यक्ती तुमची अजिबात दखल घेत नाही. आपलं मन दुखावलं जातं. पण हे गीतेत सांगितलेले तप जर आपण आचरण करायला लागलो तर आपल्याला त्यांनी काही फरक पडणार नाही. कारण आता आपल्या मनाचं बल विकसित झालेलं आहे. दुसरा कसे का वागेना, आपल्या मनावर त्याचा काहीही परिणाम होत नाही. आपण स्थितप्रज्ञ व्हायला लागतो. आपली प्रज्ञा स्थिर व्हायला लागते, आपली बुद्धी स्थिर व्हायला लागते. तिथे कुठलेही विकार निर्माण होत नाहीत. आपण कुठल्याही द्वंद्वामध्ये अडकत नाही. दुःख आलं तरी आपल्याला आपलं मन उद्विग्न होत नाही. खूप सुखाचे क्षण आले तरी आपण हुरळून जात नाही. आपल्या मनाचा बॅलन्स व्हायला लागतो. आपलं मन बॅलन्स व्हायला लागतं आणि जी गोष्ट जशी मिळतीये तशी स्वीकारण्याची क्षमता आपल्या मनामध्ये विकसित व्हायला लागते. आणि जेव्हा हे असं विकसित व्हायला लागतो तेव्हा आपले रोजचे व्यवहार हे अत्यंत सुरळीत व्हायला लागतात. आपले एकमेकांबरोबर असलेले संबंध विनायास, कुठलेही फार प्रयत्न न करता, कुठलाही दिखावा न करता अत्यंत सुरळीत व्हायला लागतात. म्हणून मौनाला महत्व आहे. आवश्यक तिथे बोलायचं, कमी बोलायचं. असं केल्याने आपल्या मनाला, आपल्या बुद्धीला स्थिरत्व येणार आहे. जी गोष्ट स्थिर असते तीच धारण करू शकते ना. आता आपण घरी डोसे करतो. तो तवा तापला आहे की नाही हे बघण्यासाठी आपण त्याच्यावर पाणी टाकतो. आपण घरी नाही करत, पण बाहेर जर कुठे गेलो आणि ते त्यांचे मोठमोठे तवे असतात, तर तिथे तुम्ही निरीक्षण केलं असेल तर ती लोक तो तवा तापलाय की नाही हे बघण्यासाठी असं पाणी टाकतात आणि चट 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 आवाज यायला लागतो. का? कारण पाणी हे इतकं स्थिर आहे, पण अग्नीच्या संपर्कात आलं की ते तड 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 करायला लागतो. तिथंच त्याची स्थिरता संपते. मग असं आपण मन सारखंच भरकवटत बसलो इकडच्या याच्यात तिकडच्या याच्यात, तर मनाला स्थिरता कधी येणार? म्हणून मौन ठेवायचं आहे. आणि हे मौन इंद्रियांचं सुद्धा असलं पाहिजे. इंद्रियांना सुद्धा आपल्याला नियंत्रित करता आलं पाहिजे. आत्मविनिग्रह हो. आत्मविनिग्रह म्हणजे काय? स्वतःवर ठेवायचा आहे. आता हा स्वतःवर संयम कसा ठेवायचा आहे? मला एखादी गोष्ट खूप आवडते. खूप म्हणजे खूप, म्हणजे कितीही दिलं तरी मी खाऊ शकते. आता मला गुलाबजाम खूप आवडतात. मी उदाहरण देते. किती खावेत आवडतात म्हणून? 2, 3, 4 नाही, पण मला आवडतायत. मग मी आज काय केलं? बाकीचं जेवलेच नाही काही आणि 20 गुलाबजाम खाल्ले. होईल ना मला अजीर्ण? आपली प्रकृती बघून, आपली भूक बघून मला काय सोसतंय
हा विचार करून जेव्हा मी अन्न ग्रहण करते तेव्हा तिथे आपसुकच संयम येतो. आपल्या जिव्हेवर आपसुकच नियंत्रण येतं, संयम येतं. मग आपल्याला मनाला मारावं नाही लागत, मनाला असं बळजबरीने काही सांगावं नाही लागत. मनाला वळण लागतं आपल्या. मनावर जर कार्य करायचं असेल तर मनाला चांगल्या सवयीतनं वळण लावावं लागतं. आणि हे वळण लागण्यासाठी मुळात आपल्याकडे काहीतरी चांगले विचार, काहीतरी चांगली तत्व असावी लागतात, की ज्याला बेस करून आपण आपल्या मनाला वळण लावावं लागतं. आता मला माहितीये, जर मी 20 गुलाबजाम खाल्ले तर माझ्या अग्नीमध्ये ती क्षमता नाहीये की मी ती पचवू शकेन. आणि जरी मी असं केलं, माझ्या बुद्धीने अपराध केला, प्रज्ञापराध झाला. मन कमकुवत करण्याचा अजून एक गोष्ट प्रज्ञापराध. बुद्धीने अपराध केला. मला समजतंय नाही खायचे, मला माझा घसा बसलाय तरी मी आईस्क्रीम खाते, माझं डोकं दुखतंय तरी मी एसी फुल ठेवलेला आहे, मला समजतंय, माझ्या बुद्धीला समजतंय हे करायचं नाहीये तरी मी करते. मग काय होणार? घसा दुखायला लागल्यावर काहीतरी मनाला सुद्धा क्लेश होणारच ना, मन सुद्धा कमकुवत होणार, दुर्बलता येणार, दौर्बल्य येणार. हा झाला प्रज्ञापराध. या प्रज्ञापराधापासून आपण दूर राहिलो तर आत्मविनिग्रह आपल्याला करता येतो. कारण मला समजलंय मी हे नाही खाऊ शकत आणि मी हे खाल्लं तर माझ्या पोटामध्ये दुखतं. आपोआपच त्या पदार्थ सेवन करण्यापासून आपल्या मनामध्ये वैराग्य उत्पन्न होतं. वैराग्य. ते करत असताना आपल्या मनाला कुठलाही क्लेश होत नाही, किंबहुना चांगलं वाटतं की मी ते अवॉइड केलं, आता मला काही त्रास होणार नाही. याला म्हणायचं आत्मविनिग्रह. म्हणजे बळजबरीने मनाला काही सांगायचं नाही, मन मारून इच्छा दामटून काही करायचं नाही, पण योग्य विचार देऊन. कुणाकडून? बुद्धीकडून. कारण बुद्धीच चांगला निर्णय घेऊ शकते. त्या बुद्धीकडनं योग्य निर्णय देऊन मनाला वळण लावायचं की तू तुझ्या इंद्रियांवर नियंत्रण ठेव. तू जर हे खाल्लं तर अजीर्ण होणार आहे, उद्या तुला उलट्या होणार आहे, तू हे खाऊ नकोस. बुद्धी विवेक करते. वेळ संपली का माझी? हो हो, मी आता तुम्हाला म्हणणारच होते की आम्ही अगदी मंत्रमुग्ध होऊन ऐकतोय आणि बघतोय आणि आम्हाला मुळीच वाटत नाहीये की तुम्ही थांबावं. पण अजून आपल्याकडे वेळ नाहीये आणि मला खात्री आहे की लोकांनाही थोडं काही प्रश्न किंवा कॉमेंट्स असतील तर आपण थोडा वेळ त्यासाठी ठेवू. पण म्हणजे मी निशब्द झाली आहे, मी मौनच ठेवायला पाहिजे कारण मला खरंच आता काही बोलावं असं वाटत नाहीये. पण तुम्ही इतकं सुंदर तुमचा अभ्यास आहे आणि इतकं छान बोलताय की आम्ही एकच सेशन करून थांबू शकत नाही. तर आम्ही तुम्हाला परत परत बोलवणार आणि तुमच्याकडे एवढं भांडार आहे की आम्हाला तुमच्याकडून ऐकायला आणि शिकायला खूप आवडेल. तर ती एक विनंती होती आणि सॉरी की मी माझ्या काळावर नाही 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 नाही, नाही नाही, अगदी अजिबातच नाही, काहीही अजिबातच प्रॉब्लेम नाही. नाही. आपल्याकडे वेळ असता तर आपण म्हणलं असतं चालू हम्म. द्या अजून. नाही पण मला एकच म्हणायचंय आणि तुम्ही जर कॉमेंट्स तुम्हाला दिसत असतील तर तुम्हाला दिसतच असेल की सगळ्यांना किती आवडलंय. आणि तुमचं यूट्यूब चॅनलची लिंक पण इथे टाकली आहे, म्हणजे जर कुणाला जाऊन अजून ऐकायचे असतील तुमचे सेशन्स तर ते ऐकू शकतात. एक दोन प्रश्न आहेत जे आपण घेऊया. तर त्यांनी विचारले की तुम्ही आज ज्या ज्या श्लोकांविषयी बोललात त्याची हम्म. माहिती किंवा संदर्भ जर मिळाला तर लोकांना आवडेल ते परत जाऊन त्याचा अभ्यास करायला. तर तसं आम्ही आमचा जो व्हॉट्सअप ग्रुप आहे त्याच्यावर तुम्हाला ऍड करू शकतो. तुम्ही लोक केलंय, मी त्यांना केलंय, ऑलरेडी ऍड केलेलं आहे. मग लोक प्रश्न विचारू शकतात, तुम्ही उत्तरं देऊ शकता. आज दिवसभर आम्ही ग्रुप ओपन ठेवतो की लोकांशी हो संवाद साधण्यासाठी. तर तसं केलं तर चालेल का? हो चालेल ना. आणि 17वा अध्याय जो आहे ना गीतेतला, हे त्याच्यातले सगळे रेफरन्सेस आहेत. आणि काही इकडून तिकडून पण बोलण्याच्या ओघात माझ्याकडनं आले, पण 17व्या अध्यायातले ते आहेत. आणि आय एम रिअली व्हेरी सॉरी नाही की नाही, बोलण्याच्या अजिबातच नाही. ओघात नाही, तुम्हाला सॉरी ऍक्च्युली म्हणायचंच तुम्हाला नाही. पहिला वी पहिला आर नंबर व्हेरी लागलाच सॉरी. आहे या आम्हाला. नाही नाही, वी आर व्हेरी सॉरी की तेच आम्हाला ते, आम्हाला थांबवावं थांबावं लागतंय. लागतंय. खरंय खरंय खरंय. अजिबातच नाही. हे तर तुम्ही हा विचारच करू नका. तुमच्यासारखी लोक प्लॅटफॉर्मवर येणं हे आमचं भाग्य आहे. भाग्य आहे. खरंय खरंय. Absolutely, absolutely. आता आपण 2 मिनिटं घेऊयात. जर कुणाला काही प्रश्न असतील या संदर्भात, आजच्या विषयासंदर्भात डॉक्टर पूजा कोटस्थान यांना विचारायचे तर आपण 2 मिनिटं घेऊयात. फारच सुंदर सेशन झालं. फारच सुंदर फारच सुंदर.
आणि तुम्हाला व्हेरी नाईस. तुमच्या आमच्या बरोबरचा आत्ता तुमचा ऋणानुबंध सुरू झालेत, त्याच्यामुळे आता एवढ्या लवकर काय तुमची सुटका नाहीये. हो, हो. या काहीतरी ऋणानुबंध होते म्हणूनच पाध्ये सरांनी मला तुमच्या बरोबर इंट्रोड्यूस केलं. अगदीच व्हेरी अगदीच. गुड. तर म्हणजे ते या काहीतरी असल्याशिवाय मी तुमच्यापर्यंत आले नाही. आणि त्याच्यात सगळ्यात महत्वाचं क्रेडिट हे पाध्ये सरांचं आहे. त्यांची आणि इट्स माय माझी भेट प्लेजर. होणं आणि त्यांना वाटणं की मला तुमच्या समोर बोलण्याची संधी द्यावं, हा खरं ऍक्च्युली त्यांचा खूप मोठेपणा आहे. त्यांनी नाही ऍक्च्युली नाही, आमचे असे इट्स माय खूप जणांचे प्लेजर. ऋणानुबंध जोडून दिलेले आहेत. अगदी आमचे कॅरियर आहेत अगदी ते. अगदी अलका, अगदी पटलं मला ते. आणि आता ऍक्च्युली मागच्या आठवड्यात मी यांच्याशी बोलले मी, पण शी इज रिअली अमेझिंग, रिअली अमेझिंग. कोण ग? ते पूजा म्हणजे डॉक्टर कोटस्थाने यांचं आता त्यांच्या मिस्टरांचं पण एक सेशन आहे हो आपल्याकडे हो फ्रीमध्ये. हो परंतु द नॉलेज शी हॅज हे एका सेशन मध्ये कळणं शक्य नाहीये. खरंय खरंय. व्हेरी गुड. अंजली, युट्यूब वर कुठली लिंक असणार हिची आता बघायची? टाकलीये बघा युट्यूब, आम्ही ती युट्यूब लिंक आपल्या ग्रुपवरती पण टाकतो. व्हेरी आणि गुड. तिकडे म्हणजे डॉक्टर कोटस्थाने यांना ऑलरेडी आपण टाकलंय आपल्या ग्रुपवरती. तुमचे काही प्रश्न असतील तरी तुम्ही त्यांना पर्सनली कॉन्टॅक्ट पण करू शकता. या ओके. आणि आजचं मी रेकॉर्डिंग थांबवणार आहे नेहमीप्रमाणे, आणि मग आपण 2 मिनिटं अजून गप्पा मारू. पण रेकॉर्डिंग थांबवायच्या आधी पुढच्या आठवड्याच्या सेशनची आपण अनाउन्समेंट करत असतो, तर ती मला करायची होती. पुढच्या आठवड्यात ॲक्च्युली मीच बोलणार आहे, आणि मी एक नवीन विषय घेतला आहे, आणि तो आजच्या विषयाशी एवढा म्हणजे रेलेव्हंट आहे की म्हणजे मी जस्ट हे ऐकते आणि मी म्हणते अरे हे तर इंट्रोडक्शन झालं पुढच्या विषयासाठी. तर आपण आपल्या आईवडिलांविषयी जी आपली कृतज्ञता असते, आपल्या कल्चरमध्ये असते, आपल्या फॅमिलीमध्ये असते, प्रत्येक वयोगटात आपण मुलांना शिकवत असतो की आईवडिलांविषयी आदर, आपल्या अँसेस्टर्स विषयी आदर. तर तर आपल्याला आपल्या पालकांकडून आणि आपल्या अँसेस्टर्सकडून खूप काही मिळालेलं आहे, मिळत राहतं. आपलं जीवन, प्रेम, संस्कार, अनुभव सगळंच मिळत राहतं. त्याविषयी कृतज्ञता असणं महत्वाचं आहे. पण बऱ्याच प्रमाणात नुसतं तेवढंच मिळत नाही, त्याचबरोबर आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या इतर ठेवी पण मिळतात पालकांकडून किंवा आपल्या कुटुंबाकडून. तर या सगळ्याविषयी जागरूकता ठेवून त्याचं रूपांतर प्रेमात करून पुढच्या पिढीला हे ट्रॉमॅटिक एक्सपिरियन्सेस जाऊ नयेत म्हणून आपण कुठल्या प्रकारचं ध्यान करू शकतो किंवा कसा विचार करू शकतो ह्या विषयीचं सेशन असणार आहे. अगेन मी अभ्यास करतेय याच्यावरचा, आणि त्याचं नाव आहे इनर पॉज, हाऊ टू what do we owe our parents and transforming what we have inherited as we carry this chain forward. तर थोडा कॉम्प्लेक्स विषय आहे, पण खूप धरून आहे. आज आपण जे शिकलो की आपले विचार, भावना, आपण काय खातो पितो, कसं जगतो रोजच्या आयुष्यात, ह्याचा परिणाम आपल्या सर्व आयुष्यावर होतो. एवढंच नाही तर पुढच्या पिढ्यांवर पण होतो. तर हा विचार आपण पुढे नेऊ पुढच्या आठवड्यात. पण आज आपण रेकॉर्डिंग इथेच थांबवूयात. डॉक्टर पूजा, खूप खूप आभार. आम्ही म्हणजे शब्दात आभार मानूच शकत नाही तुमचे, पण आपण परत तुम्हाला या प्लॅटफॉर्मवर भेटूयात. मला एवढंच म्हणाल, ओके, तुम्ही ते रेकॉर्डिंग